शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज स्वामी तेजसानंदजी एवं स्वामी श्रद्धानंदजी স্মারক आलोचना चक्र। रामकृष्ण मिशनेर जे त्याग और सेवाके अवलम्बन करे सन्यास जीवन आवर्तित हतो तार एकटी ज्वलंत दृष्टान्त स्वामी तेजसानंदजी महाराज। तिनि छिलेन श्रीरामकृष्ण संघेर एकजन आचार्य सन्यासी। श्रीरामकृष्ण संघेर अन्यान्य सेवा प्रकल्पे दक्षतार संगे सेवा करलेও रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिरेर प्रतिष्ठाता अध्यक्ष हिसाबे संघ सेवाई छिलो तार मुख्य साधना। 1896 ख्रीष्टाब्दे पूर्वबंगेर ढाका जिलार मानिकगंज सब डिविशनेर हापानिया ग्रामे एक धर्मपरायण मध्यबित्त परिवारे तार जन्म हय। पूर्वाश्रमेर नाम छिलो खगेन्द्रनाथ। पिता रजनीकान्त छिलेन सৎ एवं धर्मपरायण। लेखापড়ায় खगेन्द्रनाथ छिलेन खूबই मेधावी। मैट्रिकुलेशन থেকে एमए पर्यन्त सब परीक्षातेই তিনি प्रथम श्रेणीर ऊपरेर दिकेই स्थान अधिकार करें। छात्रजीवनेই तार सन्यास ग्रहणेर दृढ़ संकल्प थाकाয় एमए पाशेर परेই তিনি संघे योगदान करें। किन्तु मा बाबार प्रति कर्तव्यबोधे তিনি बाड़ी फिरे एसे कयेकटी स्कूले शिक्षकता करार पर पुनराय 1927 ख्रीष्टाब्दे स्थायी भावे संघे योगदान करें एवं काशी अद्वैत आश्रमे जप ध्यान और शास्त्रादि पाठे निमग्न हन। खगेन्द्रनाथेर तीव्र वैराग्य एवं उच्च आध्यात्मिक भाव लक्ष्य करे श्रीमद स्वामी शिवानंदजी महाराज तदानीन्तन संघेर प्रचलित नियम के उपेक्षा करे समयेर पूर्वेई 1927 ख्रीष्टाब्देर 15 डिसेम्बर ताके ब्रह्मचर्य व्रते दीक्षा दें। खगेन्द्रनाथेर नतून नाम हय ब्रह्मचारी ज्ञान चैतन्य। ज्ञान चैतन्य महाराज माद्राज मठ थेके प्रकाशित संघेर पत्रिका वेदांत केशरीर सम्पादकेर काज क्रमान्वये 3 बत्सर दक्षतार संगे सम्पादन करें। 1931 ख्रीष्टाब्दे तिनी स्वामी शिवानंदजी महाराजेर काछेई सन्यास लाभ करें। सन्यासेर पर तिनी 1931 থেকে 1935 ख्रीष्टाब्द पर्यन्त नाना तीर्थे बहु तपस्या करें। संघेर आह्वाने तिनी 1936 ख्रीष्टाब्दे मठे एसे श्री श्री ठाकुरेर शतबार्षिक उत्सव उपलक्षे प्रकाशित स्मारक ग्रंथेर सम्पादनार काजे साहाय्य करें। 1938 থেকে 39 এই 2 বৎসর কাল তিনি প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক হিসাবেও কাজ করেছেন। स्वामीजीर इच्छा एवं परिकल्पना अनुसारे 1940 ख्रीष्टाब्दे बेलुर मठ संलग्न भूमिखंडे रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर प्रतिष्ठित हय। रामकृष्ण संघेर कर्तृपक्ष पंडित त्यागी और हृदयवान स्वामी तेजसानंदजीकेई এই महाविद्यालयेर योग्य आचार्य निर्वाचन करें। 1941 থেকে 1947 पर्यन्त विद्या मंदिरेर अध्यक्ष पदे থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার এবং গুরুকুলের গুরু শিষ্যের সম্পর্ক পরম্পরায় জীবন গঠনের একটি স্থায়ী আদর্শ এবং ছাঁচ গড়ে তোলেন। संघेर निर्देशे 1948 থেকে 51 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर पर्यन्त तिनी पाटना आश्रमेर अध्यक्ष हिसाबे सेवा करे आश्रमेर स्थायी अग्रगतिर सुष्ठु व्यवस्था करे दिए पुनराय विद्या मंदिरेर अध्यक्ष पदे योगदान करें। विद्या मंदिर छिलो तार साधन पीठ। তিনি বিদ্যা মন্দিরের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে নিয়েছিলেন। তার নিয়ম নিষ্ঠা এবং বৈরাগ্য তেজ সকলকে সহজেই প্রভাবিত করত। তাঁর শিক্ষা ছিল আপনি আচরি ধর্ম। স্বামীজি ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ এই গুরুকুল শিক্ষা সত্রটিকে যেরূপ রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন স্বামী তেজসানন্দ ছিলেন ঠিক সেই সব গুণভূষিত এক অনন্য রূপকার। रोगशय्याय থেকেও स्वामी तेजसानंदजी महाराज विद्या मंदिरेर सेवा और छात्रदेर कल्याणेर कथाई चिंता करतें। दुरारोग्य कैंसर रोगे आक्रांत हয়েও रोगेर कष्टके तिनी ग्राह्य करेनনি। मृत्युर कয়েকদিন पूर्व থেকেই তিনি पंजिका देखे तार इच्छा मृत्युर दिनक्षण धार्य करें। সেই অনুসারে মহাযোগী 1971 খ্রিস্টাব্দের 11 মে रात्रि 7:35 महासमाधियोगे शरीर त्याग करें। स्वामी तेजसानंदजी छिलेन एकजन उज्जवल जीवन प्रदीप
যার শিখার স্পর্শে বহু জীবন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। স্বামী তেজসানন্দজির বিশেষ স্নেহভাজন শ্রী ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সমীর মজুমদার ও আরও কিছু বেলুড় বিদ্যা মন্দিরের ছাত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামী তেজসানন্দ স্মারক আলোচনা চক্র সুআয়োজিত। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজি। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি ধর্মপ্রবণ এবং অধ্যয়নশীল ছিলেন। 1925 খ্রিস্টাব্দ থেকে 37 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ক্যালকাটা স্টুডেন্টস হোমে যুক্ত ছিলেন। এখানে স্বামী নির্বেদানন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বামী শিবানন্দজির কাছে তিনি দীক্ষা লাভ করেন। 23 বৎসর বয়সে তিনি রামকৃষ্ণ মঠে ব্রহ্মচারী রূপে যোগদান করেন এবং 39 খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দজি মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এরপর তিনি পরবর্তী 12 বৎসর স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের একান্ত সচিব রূপে কাজ করেন এবং তাঁর সঙ্গে বহুদিন শ্যামলাতাল আশ্রমে থাকেন। স্বামী বিরজানন্দের দেহাবসানের পর তিনি 52 খ্রিস্টাব্দ থেকে 57 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 57 খ্রিস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সান ফ্রান্সিসকো কেন্দ্রের স্বামী অশোকানন্দ মহারাজের সহযোগী রূপে কাজ করেন। 1970 সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বেদান্ত সোসাইটি অফ সেক্রামেন্টের অধ্যক্ষ হন। এই অধ্যক্ষের পদে থাকাকালীন 1996 খ্রিস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ লোকে যাত্রা করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ইংরেজি ও বাংলায় অনেক পুস্তক রচনা করেন। তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অতীতের স্মৃতি। স্বর্গীয়া শান্তনা দাশগুপ্ত এবং শ্রীমতী বিজয়া দাশগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্মারক আলোচনা চক্র আয়োজিত। আজ স্বামী তেজসানন্দ এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্মারক আলোচনা চক্রে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেটি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের জীবন এবং বাণী। স্বামী প্রাণনাথানন্দজি মহারাজ তিনি আলোচনা করবেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজি সম্পর্কে। স্বামী চিৎপ্রভানন্দজি মহারাজ আলোচনা করবেন স্বামী অখণ্ডানন্দজি সম্পর্কে এবং স্বামী সর্বপ্রেমানন্দজি মহারাজ আলোচনা করবেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি সম্পর্কে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন ইনস্টিটিউটের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজি। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের জীবন ও বাণী। শুনলেন আপনারা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। ব্রজলালবাবু এসেছেন হয়তো, আমি তাকেও বিশেষ করে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তার যারা সহপাঠী বন্ধুবান্ধব এসছেন তাদের সকলকেই। আজকে আলোচনা চক্রের বিষয়বস্তু শুনেছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজি। আমাদের অঙ্কুর মহারাজ স্বামী প্রাণানন্দানন্দজি বলবেন। আমি তাকে আহ্বান করছি স্বামী ব্রহ্মানন্দজির উপর তার বক্তৃতা উপস্থাপিত করবার জন্য। ओम कालिंदी फुल्लकमले माधवेन क्रीडारतः ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक। শ্রী শ্রী ঠাকুর মা এবং স্বামীজির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। মঞ্চে উপবিষ্ট আজকের সভার সভাপতি মহারাজকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার প্রণাম এবং অন্যান্য পূজনীয় মহারাজকে আমার প্রণাম এবং সামনে উপস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীকে আমার নমস্কার। স্বামী ব্রহ্মানন্দজি শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের প্রসঙ্গে স্বামীজি একবার বলেছিলেন যে ঠাকুরই হলেন আমাদের সেন্টার, জ্যোতিস্বরূপ, এবং আমরা এক একজন হলাম সেই জ্যোতি কেন্দ্রের এক একটি রে। বাস্তবিক এই এক একটি রেকে বাদ দিয়ে যেমন সমগ্র জ্যোতির কেন্দ্রের স্বরূপটাকে
বোঝা যায় না, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের জীবনের আলোকে না দেখলে সম্পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে পারা যায় না। প্রাত্যহিক জীবনে যেমন দেখা যায় যে একজন মানুষ একই চরিত্রের আরেকজন মানুষকে পেলে খুশি হয়, আধ্যাত্মিক জীবনেও একই কথা। দক্ষিণেশ্বরে সুদীর্ঘ সাধনার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করলেন যে মা, বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা বলে বলে আমার জিভ জ্বলে গেল, আমার তো আর ছেলেপুলে হবে না, তা আমাকে একটা ইচ্ছা যে আমার একটা বালক সবসময় আমার সঙ্গে থাকে, আমায় সেইরূপ একটি ছেলে দাও। তাই তো রাখাল হলো। আরেকদিন জগদম্বার কাছে আবদার করে বললেন, মা, একজনকে সঙ্গী করে দাও ঠিক আমার মতো। এই অবতারের এই সূক্ষ্ম ইচ্ছাটি জগন্মাতা যে কীভাবে পূর্ণ করেছিলেন, যারা পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজি দুজনকেই যারা সশরীরে দেখেছেন তারা বুঝতে পারতেন যে স্বামী ব্রহ্মানন্দজিকে ঠিক একটা দিকে, একটা সাইড থেকে দেখলে মনে হতো যেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যখন হেঁটে যাচ্ছেন মনে হতো যেন ঠাকুরই নিজেই হেঁটে যাচ্ছেন। তো এইরকম প্রার্থনার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে একদিন দেখলেন জগদম্বা একটি সুন্দর বালককে তার কোলে বসিয়ে দিয়ে বলছেন, এটি তোমার ছেলে। ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ আঁতকে উঠলেন। তখন জগদম্বা বুঝিয়ে বললেন যে না, সাধারণ সংসার সম্বন্ধে ছেলে নয়, ত্যাগী মানস পুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখছেন, মানস পুত্র এই কথার অর্থ বোঝার আমার সামর্থ্য নেই, তবে শিখা থেকে অনুরূপ শিখার সঞ্চার যদি এ কথার তাৎপর্য হয়, পিতা পুত্র উভয়কে দেখবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তিনি কতটা উপলব্ধি করতে পারবেন শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বলতেন রাখাল আমার ছেলে। ঠাকুরের নিজে হাতে গড়া তার মানুষপুত্রের জীবন। পরে ব্রহ্মানন্দজিও বলেছিলেন, আমরা যেমন কাদামাটি নিয়ে নানা রকম মূর্তি গড়ি, তেমনি ঠাকুর আমাদের মনগুলোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন। ঠাকুর নিজে যেমন জগজ্জননীর চিরবালক, তার পুত্র রাখালও তাই। যে প্রণাম মন্ত্রটি দিয়ে শুরু করলাম, অর্থাৎ কালিন্দী ফুল্ল কমলে ইত্যাদি, তার অর্থ হল নদীবক্ষে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। যমুনা তীরে বা যমুনা নদীর বক্ষে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। সেই পদ্মের মধ্যে বালক কৃষ্ণ এবং তার সখা সেই একই সমবয়সী আরেকটি বালক হাত ধরাধরি করে আনন্দে নৃত্য করছে। এটি ভাবচক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করেন। এই ক্রীড়ারত বালকটি ব্রহ্মানন্দজির সত্যকার স্বরূপ, চিরবালক। পুথিকার লিখছেন খুব সুন্দর করে অক্ষয় কুমার সেন, সম্পর্ক সমানভাবে বাঁধা চিরকাল, এখন রাখাল যিনি পূর্বেও রাখাল, ভবিষ্যতে তিনি রাখাল পুনঃ পরে, রাখালের রাখালত্ব কিসেও না মরে। খুব খাঁটি কথা। প্রথম যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন রাখাল, তার সম্বন্ধীর মনমোহন মিত্রের সঙ্গে বালককে দেখা মাত্রই তিনি চিনতে পারেন এ তো ভাবচক্ষে দেখা কমল দলে কৃষ্ণ সখা সেই বালক এবং জগন্মাতা প্রদত্ত মানসপুত্র। একটু হেসে মনমোহনকে বলেন, খুব আধার। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নাম কি? তারপর রাখালচন্দ্র শুনেই ভাবাবিষ্ট হয়ে যান, মুখে শুধু বলেন, সেই নাম রাখাল, ব্রজের রাখাল। অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর নির্দেশ করেছিলেন রাখাল ঈশ্বরকোটি, অর্থাৎ যুগে যুগে যখনই ভগবান অবতীর্ণ হবেন এই সমস্ত ঈশ্বরকোটিরা তার সঙ্গে তার লীলা সহায়ক রূপে আসবেন। বালক রাখালকে তিনি শাসন করতেন, শিক্ষা দিতেন, সবই করতেন, কিন্তু কেউ কিছু বললে তার আপত্তি ছিল। বলতেন, রাখালের দোষ দেখতে নেই, ওকে কিছু বলো না, ওর গলা টিপলে দুধ বেরোয়। আধ্যাত্মিক পুরুষের স্বভাবটি বালকের মতো হয় ঠিকই, কিন্তু রাখাল মহারাজের
এই অতুলনীয় বালক ভাবটি ছিল দেখবার মতো বিষয়, যেটা তার শেষ জীবন পর্যন্ত ছিল। সরলতা থাকে অনেকেরই, কিন্তু বালক ভাবটি কিন্তু থাকে না, শেষ বয়স পর্যন্ত তার ছিল। এমনকি গুরু ভাইরাও শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রের রাখালের এই বালক ভাবটিকে খুব উপভোগ করতেন। এই বিষয়ে একটি ঘটনা আছে। একদিন সম্ভবত বলরাম মন্দিরে স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজ, স্বামী তুরীয়ানন্দজি, সম্ভবত স্বামী প্রভবানন্দজি এবং আরেকজন, চারজনে মিলে তাস খেলছেন। তুরীয়ানন্দজি আর প্রভবানন্দজি একটি জুটি, একটি পেয়ার, আর ব্রহ্মানন্দজি এবং আরেকজন আরেকটি জুটি। তা প্রত্যেকটি দান ফেলছেন। ব্রহ্মানন্দজি যখন জিতছেন তখন কি আনন্দ, ফেটে পড়ছেন আনন্দে, শিশুর মতো একদম আনন্দ করছেন। আর যখন এক একটা দানে হেরে যাচ্ছেন তখন তার মুখটা বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে ছেলে মানুষটা যেমন করে, যে প্রতিপক্ষের কার্ডগুলো একটু আর চোখে দেখে যে ভালো দানটা দেওয়ার জন্য, সেটাও ব্রহ্মানন্দজি করছেন। এবং মজার ব্যাপার হলো, তুরীয়ানন্দজি তার হাতটাকে ইচ্ছে করে ব্রহ্মানন্দজির দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তার যাতে দেখতে সুবিধা হয় সেটা করছেন। এতে প্রভবানন্দজি খুব চটে যাচ্ছেন, বলছে মহারাজ আপনার কার্ডগুলো দেখে নিচ্ছে, আমরা হেরে যাচ্ছি, আপনি কার্ডগুলো দেখাবেন না। তা তখন কিছু বললেন না তুরীয়ানন্দজি। তা খেলা চললো। খেলা শেষের পরে তুরীয়ানন্দজি প্রভবানন্দজিকে ডেকে বলছেন, তুমি খুব বড় খেলুড়ে হয়েছ না? বলছে যে তুমি শুধু খেলায় হার জিতটাই দেখলে, আর ওই রকম শিশুর মতো হাসি, সরলতাপূর্ণ ব্যবহার, আনন্দ, এগুলো তুমি কিছু দেখছো না? আমরা তো ওগুলো দেখার জন্যই বসে থাকি, মহারাজের মুখে ওগুলো দেখার জন্যই তো আমরা সর্বক্ষণ বসে থাকি। মহারাজের এই বালকের মতো ব্যবহার দক্ষিণেশ্বরে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে দেখতে পাই। একবার শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বললেন যে পান নেই, পান সেজে নিয়ে আয়। রাখাল বললেন যে পান সাজতে জানি না। তখন ঠাকুর বললেন যে পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কী আছে, যা সেজে নিয়ে আয়। বলছে জানি না মশাই, পারবো না। তো শ্রীরামকৃষ্ণ হেসেই আকুল, রাখালকে বকলেনও না, কিছুও না। এই নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ সাধারণের দৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারবো না। রাখালের এই ধরনের ব্যবহার প্রসঙ্গে ঠাকুর একবার বলেওছিলেন, রাখাল এতদিনে সত্য সত্যই তাকে পিতার মতো ভালোবেসেছে বলেই আপনজনের মতো আবদার করতে পারছে। কথামৃতে দেখতে পাই ঠাকুর বলছেন যে যারা ভয়ে ভগবানের ভজনা করে তারা অনেক নিচু থাকের ভক্ত। ভগবানের উপর জোর করা যায়, ভগবানকে আপনার জ্ঞান করা চাই। এই ভালোবাসা থেকে অনুমান করা যায় যে স্বামীজি এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজির মধ্যে যে নিবিড় ভালোবাসা, সেটা অনুমান করা যায়। শেষের দিকে স্বামীজি মঠে ছাগল, গরু, হাঁস, হরিণ ইত্যাদি সব পুষেছিলেন, এগুলো নিয়ে থাকতেন। আর ব্রহ্মানন্দজির দায়িত্ব ছিল মঠের সবজি বাগান এবং ফুলের বাগান। এবং গরু এবং ছাগল স্বভাববশতই ফুলের বাগানে ঢুকে যেত। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে একেবারে প্রেম কলহ উপস্থিত হতো, মহা ঝগড়া। এবং মঠবাসীরা তাদের এই প্রেমপূর্ণ এই ঝগড়া উপভোগ করত। কি অদ্ভুত ব্যবহার! ঝগড়াটা একটা সবসময় দর্শনীয় বস্তু। দুজন লোক যখন ঝগড়া করে আমরা দর্শন করি, দেখি, মজা দেখি। কিন্তু এই ঝগড়াটা শুধু দর্শনীয় নয়, মনোমুগ্ধকর ঝগড়া। দুজন আধ্যাত্মিক পুরুষ প্রেম ও কলহে লিপ্ত। এই ধরনের অপার্থিব ভালোবাসা তাদের গুরু ভাইদের মধ্যেও ছিল। যাই হোক, যেটা আলোচনা করছিলাম যে রাখালের যে পিতা আনন্দমোহন ঘোষ বিরাট জমিদার ছিলেন, খুব বিষয়ী। ঠাকুরও বলেছেন তার প্রচুর সম্পত্তি, কিন্তু মহাকৃপণ। জমিদারি, আইন, মামলা মোকদ্দমা এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তা একদিন সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে কিছু ভক্ত বসে আছেন, আনন্দমোহন ঘোষও আছেন, রাখালও আছেন। তা ঠাকুর আনন্দমোহনকে বলছেন রাখালের দিকে আঙুল দেখিয়ে, আহা দেখো দেখো, রাখালের কি চমৎকার ভাব হয়েছে, ওর মুখের দিকে দেখো, সব সময় ঠোঁট নড়ছে, অন্তরে সর্বক্ষণ ভগবানের নাম জপ করে কি না। তারপরে বলছেন যে যদি বলো বিষয়ের ঘরে জন্ম,
বিষয়ী লোকের সঙ্গ, কিন্তু এই রকম হলো কেন, এই রকম ভাবটি হলো কেন? তারপর আবার নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, বলছেন যে ছোলা যদি আস্তা কুড়েও পড়ে ছোলা গাছই হয়, আস্তা কুড়ে পড়েছে বলে কি অন্য গাছ হবে? সেই ছোলা দিয়ে কত ভালো গাছ হয়। তারপর পরক্ষণই বুঝতে পেরেছেন কথাটা তো খুব রূঢ় হয়ে গেল। তারপর বলছে না না, ওল ভালো হলে ওলের মুখিটিও ভালো হয়। তা বলছে ওলটা যদি ভালো হয় সেই মুখিটা ভালো হবে, সেই মুখি থেকেই আবার ভালো ওল গাছ হবে। তা বলছে যেমন বাপ তেমন বেটা। তো সকলেই হেসে উঠল, সকলের হাস্য। তা বালক ভাব ছাড়া ব্রহ্মানন্দজির জীবনের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো সদ্গুরু এবং লোকনায়ক। এখানে তার জীবনে সংঘনায়ক বা সংঘ পরিচালক। যদিও তার জীবনে তপস্যাও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরত্যাগের পর তিনি বরানগর মঠ, বৃন্দাবন, পুরী, কঙ্খল, কাশী ইত্যাদিতে প্রায় 6-7 বছর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, একবার বলেছিলেন যে যে আমার চিন্তা করে সে আমার স্বরূপ পায়, সে আমার ঐশ্বর্য পায়। আমার ঐশ্বর্য হলো জ্ঞান, ভক্তি, ত্যাগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি। সুতরাং মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দজি স্বভাবতই পিতার ঐশ্বর্য পাবে, এটাই আশা করা যায়। এসব তার স্বাভাবিক অধিকার, উত্তরাধিকার। কিন্তু তার কঠোর তপস্যা দেখে তার গুরু ভাইরাও অবাক হয়ে যেত। একবারে তার তপস্যার সঙ্গে স্বামী সুবোধানন্দজি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে বলেছিলেন যে সেই সময় মহারাজের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম, বাবা কি তপস্যা, আহার নিদ্রার কথা তার মনেই থাকতো না, কেবল ধ্যান জপ, কেবল ধ্যান জপ। একদিন তো বলেই ফেললুম, আপনি এত ধ্যান জপ করেন কেন? আপনাকে তো ঠাকুর সব করেই দিয়েছেন, তবে এত সাধনা কিসের জন্য? মহারাজ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, খানিকটা চিন্তিতভাবেই বললেন, ওরে খোকা, তিনি যে কি দিয়েছেন, যে সম্পত্তির অধিকারী করেছেন, সেটা তো আমাকে বুঝে নিতে হবে। জমিদার বাড়ির ছেলে তো, বলছেন যে সেটা তো আমাকে বুঝে নিতে হবে, আমাকে কি কি রেখে গেলেন আমার জন্য। বৃন্দাবনে একবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও একই প্রশ্ন করেছিলেন মহারাজকে। তখন মহারাজের উত্তর ছিল, তার কৃপায় যেসব দর্শন বা অনুভূতি হয়েছে সেগুলি এখন আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি। এই দর্শন বা অনুভূতি হয়েছে আবার আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি, এগুলোর যে কী অর্থ আমরা সাধন ভজন না করলে বুঝতে পারবো না। তারপরে আচার্য বা সদ্গুরু হিসাবে তাকে দেখতে পাই সকলের প্রতি করুণা। দীক্ষা তো দিচ্ছেনই, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য, দীক্ষা সবই দিচ্ছেন, ভক্তদেরও দীক্ষা দিচ্ছেন। দীক্ষা দিতে তিনি একটুখানি কুণ্ঠিতই বোধ করতেন, বলতেন যে দীক্ষা দিলেই শরীর খারাপ হয়, কারণ শিষ্যদের পাপগুলো গ্রহণ করতেন, একদম টেনে নিতেন। কিন্তু বিশেষ করে তার করুণা ছিল যাদের সমাজে হীন নজরে সবাই দেখত। তখনকার বাংলার থিয়েটারে বিখ্যাত অভিনেত্রী তারাসুন্দরী দেবী তার স্মৃতিকথায় লিখছেন, একদিন বেলুড় মঠে গেছেন, সঙ্গে ছিলেন বিনোদিনী, অর্থাৎ নটি বিনোদিনী। তারপরে একটু দেরি হয়ে গেছে, মহারাজ তাদের সঙ্গে বসিয়ে গল্প টল্প করলেন, প্রসাদ পাওয়ালেন। তারপরে তারাসুন্দরী লিখছেন যে পবিত্রা আমি, অপবিত্রা, অপতিতা, কি জানি কোনো অপরাধ হয়, তাই প্রথমে সসংকোচে ভয়ে ভয়ে মহারাজের চরণধুলি নিয়েছিলাম। সে ভয় সংকোচ কোথায় উড়ে গেল। মহারাজ বললেন, আসো না কেন? আমি বললাম, ভয়ে মঠে আসতে পারি না। মহারাজ বললেন, ভয়? ঠাকুরের কাছে আসবে, তার আবার ভয় কি? আমরা সকলেই তো ঠাকুরের সন্তান, ছেলে মেয়ে, যখন ইচ্ছা হবে এসো। মা, তিনি তো খোলটা দেখেন না, ভেতরটা দেখেন, তার কাছে কোনো সংকোচ নাই। অভিভূত তারাসুন্দরী দেবী। আর একদিন ভুবনেশ্বরে তিনি গেছিলেন, ওখানে গিয়ে শুনলেন যে মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে আছেন। আবার গেলেন, তাকে দেখেই অবাক হয়ে গেছেন ব্রহ্মানন্দজি। তা বলছি, এত রোদের মধ্যে এলে, কোথায় খাও তুমি এখানে? কাল থেকে মঠেই প্রসাদ পাবে, ভুবনেশ্বর মঠে। তো বলছে, আর মা, আমরা সাধু ফকির মানুষ, এখানে কী বা পাওয়া যায়? তারাসুন্দরী দেবী লিখছেন, আমি তো একেবারে অবাক। কে আমি? সমাজের কোন স্তরে আমার স্থান? কত কত নিম্নে,
ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া জগতে আমার আর কিছুই প্রাপ্য নেই। না বন্ধু, না পিতা, না আত্মীয়। এত বড় সংসারটা যেন একটা পরের বাড়ি। আর ব্রহ্মানন্দজি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সর্বপূজ্য, সর্বমান্য মহারাজ। কি অকৃত্রিম স্নেহ, কি অপ্রত্যাশিত যত্নে আমাকে আপনার করে নিলেন। মনে হলো এই বাপের স্নেহ, এর চেয়ে আর বেশি কিছু নয়। চোখের জল রাখতে পারলাম না। তারাসুন্দরী দেবীর স্মৃতিকথা। এরপরে সংক্ষেপে স্বামী ব্রহ্মানন্দজির সংঘ শাসন। কাশীপুরেই একদিন স্বামীজিকে ঠাকুর বলেছিলেন, রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে, ওর রাজবুদ্ধি আছে। তখন থেকেই স্বামীজি ঘোষণা করলেন গুরুভাইদের কাছে, এখন থেকে আমরা রাখালকে রাজা বলে ডাকব। ঠাকুর শুনে খুব খুশি হলেন, বলে এটাই হচ্ছে ওর ঠিক ঠিক নাম হয়েছে। তা তখন থেকেই রাজা মহারাজ নামে তিনি পরিচিত। 1897 সালের 1 মে স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজিকে কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি করলেন। তখন থেকেই মহারাজের সংঘ নায়ক হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু। এরপর 1901-এর শুরুতেই স্বামীজি নিজে মঠ মিশনের সাধারণ সভাপতির আসন ত্যাগ করে ওই পদে রাখাল মহারাজকে প্রতিষ্ঠিত করে স্বামীজি বললেন, রাখাল আজ হতে সব তোর, আমি আর কেউ নই। যেহেতু তিনি একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের ছেলে, তাই জন্য আইন কানুন, মামলা মোকদ্দমা সবই খুব ভালোভাবে বোঝেন। উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন বুদ্ধিটা পেয়েছিলেন। তাই সংঘ শাসনের ব্যাপারে এগুলো আমরা যেন মনে না করি যে এইগুলো দিয়ে কিন্তু তিনি সংঘ চালনা করতেন বা সংঘকে শাসন করতেন। তিনি কিন্তু সংঘকে কখনো রুল করতেন না। তার প্রধান অস্ত্রই ছিল আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতার বলেই তিনি সকলকে প্রভাবিত করতেন, সংঘকে সেইভাবেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা অর্থাৎ রাজা মহারাজের সঙ্গ যারা করত তারা বলতেন ব্রহ্মানন্দ স্বামীর খুব পার্সোনালিটি ছিল, আর উনি খুবই রিজার্ভড, আধ্যাত্মিকতা প্রচুর। সেজন্য স্বামীজি তাকে সংঘের প্রেসিডেন্ট করেছিলেন। রাজা মহারাজের সংঘ শাসনের একটা বিশেষ নীতি ছিল। তিনি নিজেই বলতেন, আমি সকলকে স্বাধীনতা দিই, প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবে অগ্রসর হোক, যেখানে পারবে না সেখানে শুধু সাহায্য করি। উল্লেখ্য এটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরই কিন্তু শিক্ষা। এবং একটা সংঘ বা একটা পরিবার যাই হোক না কেন, সেটা চালাতে গেলে শ্রী শ্রী মায়ের একটা উক্তি কিন্তু খুব স্মরণীয়। মা বলতেন যে যা কিছু করো না কেন সকলকে একটু মান দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বই কি, একটু আলগা দিয়ে সব দূরে দূরে লক্ষ্য করতে হয় যাতে বেশি কিছু খারাপ না হয়। আর বলতেন সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নিচু হয়ে চলতে হয়। রাজা মহারাজ কিন্তু এই দুটো প্রিন্সিপালকে আদর্শ করেই সংঘকে পরিচালনা করতেন। সকলের প্রতি তার ভালোবাসা তো ছিলই। মহারাজের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক একটা ঘটনা আছে। একবার মঠের একটা ফান্ড থেকে আরেকটা ফান্ডে কিছু ঋণ নেওয়া হয়েছে, পরে তা শোধ করে দেওয়া হবে। শরৎ মহারাজজি এই ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু মহারাজ শুনে গুম হয়ে গেলেন, কিছু কথাবার্তা বলছেন না। তবে শেষ পর্যন্ত বললেন, শাকের কড়ি মাছে যাবে। শরৎ মহারাজ ক্ষমা চেয়ে বললেন, আর এরকম হবে না। এরকম ছোটোখাটো ব্যাপারেও মহারাজের শাসন ছিল খুব কঠিন, এক চুল এদিক ওদিক হবার উপায় ছিল না। তারপরে যেটা বললাম যে নিজেকে একটু নিচু হয়ে চলা, মহারাজ ছিলেন মঠের প্রেসিডেন্ট, কিন্তু মঠের ম্যানেজার যেহেতু ছিলেন শিবানন্দজি মহারাজ, তখন প্রেমানন্দজির শরীর যাবার পরে, তাই মঠ সংক্রান্ত কিছু কথা তাকে বলতে এলেই তিনি বলতেন, মঠের কথা মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করো। তিনি প্রেসিডেন্ট, তিনি সর্বাধিনায়ক, কিন্তু মঠের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলতেন যে মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করো। সংঘ নেতা হলেও এই বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি যে এই যে সম্মান প্রদর্শন, এটা কিন্তু এই ছোট হয়ে চলারই একটা নিদর্শন। সব কিছুর
ওপরে কিন্তু তার এই আধ্যাত্মিকতার কথাই বারবার করে বলতে হয়। একবার দেখেই মানুষকে চিনতে পারতেন এবং তার কাজকর্ম দেখেও, কোনো মানুষের কাজকর্ম দেখেও তার চরিত্র এবং তার আধ্যাত্মিকতায় কীরকম এগোচ্ছে সেটা বুঝতে পারতেন। একটা খুব সুন্দর ঘটনা হয়েছে। একদিন সকালবেলা তিনি রান্নাঘর দিয়ে যাচ্ছেন, সবাই কুটনো কুটছে, সবজি কাটছেন। হঠাৎ করে তিনি বললেন যে আজকে যে আলুগুলো যে কাটছে সব আলুগুলো আমার কাছে নিয়ে আসবি, আমি ওই আলু কাটা দেখে বলে দেবো কার কেমন ধ্যান হচ্ছে। তারপরে কিছুক্ষণ পরে সবাই সবজি কাটতে বসে গেল, আলু কাটতে বসে গেল। তারপরে তার কাছে একটা পাত্রে দেওয়া হলো। তিনি একবার দেখেই একটা আলু তুলে বললেন, এর খোসা যে ছাড়িয়েছে তার ঠিক ঠিক ধ্যান হয়। পরে জানা গেল সেটা ছাড়িয়েছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দজি, স্বামীজির চেলা। পরে রামকৃষ্ণ সংঘের 5th প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কাজ দেখেই বুঝতে পারতেন যে কে কেমন স্তরে আছে। এখানে একটা কথা খুব উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে স্বামী নির্বাণানন্দজি, যিনি মহারাজের ছায়াসঙ্গী ছিলেন, সেবক ছিলেন। তিনি এক জায়গায় লিখছেন, নির্বাণানন্দজি মহারাজ, যে সংঘ পরিচালনায় নিয়ত ব্যাপৃত থাকলেও তাকে দেখে মনে হতো না যে তিনি এত কাজে জড়িত আছেন। কর্মজনিত আশার উন্মাদনা, বিষাদের রেখা, নেতৃত্বের অভিমান এবং কর্তৃত্ব প্রকাশের চেষ্টা তার ভিতরে কখনো প্রকাশ পায়নি। এই সকলের ঊর্ধ্বে এক শান্তিময় রাজ্যে তিনি অবস্থান করতেন। মহারাজ সর্বদা ভাবস্থ থাকতেন। এই কাজ করতে গেলেই এইগুলো কিন্তু স্বাভাবিক। প্রথমে যেটা আসবে আশার উন্মাদনা, বাসনা, ফলপ্রাপ্তি, এই কাজটাতে সাকসেসফুল হব কি হব না, এই বাসনাটাই আমাদের কিন্তু কাজে সাফল্য হতে দেয় না, সফলতার দিকে এগোতে দেয় না। কিন্তু মহারাজের সেটা নেই। তারপর বলছেন বিষাদের রেখা, যদি ফেইলিওর হই তাহলে কি হবে, এই আতঙ্ক, সেটাও নেই। তারপরে আসে নেতৃত্বের অভিমান, সেটা তো একেবারেই নেই মহারাজের মধ্যে। আর হচ্ছে সর্বাধিনায়ক, পৃথিবী পরিব্যাপ্ত রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর, রামকৃষ্ণ মিশনের, রামকৃষ্ণ সংঘের, তার নেতা হয়েও তার একটুও অহংবোধ বা কর্তৃত্ব প্রকাশের চেষ্টা ছিল না। এটি হচ্ছে মহারাজের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আবার আরেকটি ঘটনায় দেখা যায় যে একটা আইন সংক্রান্ত কাগজে মহারাজের স্বাক্ষরের প্রয়োজন, আর মহারাজ আজ না কাল, কাল না পরশু, এই করে 7-8 দিন হলো সই করছেন না। একদিন শেষে একদিন জোর করে তাকে ধরা হলো, আজ সই করতেই হবে। তিনি কলমটা ধরলেন, কলমটা ধরে ভাবছেন, কলমটা ধরেই বলছেন যে দেখ, নামটা মনে করতে পারছি না। ফলে আর কালকে সেদিনও আর সই হলো না। ফলে আধ্যাত্মিক স্তরে এতটাই উন্নত ছিলেন, দেহবোধ এতটাই ছিল না তার, যে নিজের নামটাও পর্যন্ত মনে করতে পারছেন না। মনের অবস্থাই এমন ছিল যে নিচে ব্যবহার ভূমিতে আনতে পারছেন না। অনেক সময় মঠের অধ্যক্ষতা করা, সকলকে শিক্ষা দেওয়া, এইসব কর্ম করার জন্য তার মনকে জোর করে নামিয়ে রাখতে হতো। ঠাকুরের নির্দেশ ছাড়া তিনি কোনো কাজ করতেন না। শেষে দুটি কথা বলে শেষ করব, দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহারাজ একবার বলেছিলেন যে আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি মহারাজের জীবনে ভালোবাসাটা ছিল হচ্ছে একটা দর্শনীয় জিনিস, দেখবার মতো, লক্ষ্য করার মতো জিনিস। তিনি বলতেন যে যাকে ভালোবাসলাম সে যদি তা জানতে পারলো তাহলে আর ভালোবাসা হলো কই। এই যে গভীর কথার যে কী অর্থ, তা একটা ভাববার বিষয়। মহারাজ জানতেন ভালোবাসা ও স্বাধীনতার মাধ্যমেই ধর্মের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। একবার পূজনীয় শরৎ মহারাজ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। একজন সন্ন্যাসীকে তিনি বলেছিলেন, তিনিও একজন কর্তৃপক্ষের মধ্যে একজন ছিলেন, তাকে বলেছিলেন যে যখন আমি কিছু কথা বলবো তখন তা ঠিক না ভুল ভালো করে বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করবে, কিন্তু যখন মহারাজ কিছু বলবেন তখন মনে কোনো সন্দেহ না রেখে অভ্রান্ত মনে নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করবে। আরেকবার একজন সন্ন্যাসী পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে অভিযোগের সুরে বললেন যে রাজা মহারাজ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে খুব দেরি করছেন, ফলে কাজকর্ম সব আটকে যাচ্ছেন। একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যেমন আরেকজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকেই চিনতে পারেন, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ শরৎ মহারাজ শুনে খুব শান্তভাবে বললেন, তুমি জানো না
মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে কথা না বলে কোনো সিদ্ধান্ত নেন না। এর দ্বারাই বোঝা যায় যে স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজ কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই রামকৃষ্ণ সংঘকে পরিচালনা করতেন। মহারাজকে প্রণাম জানাই, সকলকে ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ স্বামী প্রাণনাথানন্দজি। খুব সুন্দর হয়েছে আলোচনা এবং প্রণাম মন্ত্রটি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সঙ্গে যোগ করেছেন সঙ্গের অধ্যক্ষ হিসেবে তার কাজ, আধ্যাত্মিকতাকে অবলম্বন করে জাগতিক কাজের অভ্রান্ত নির্দেশ প্রদান। এখন আমরা স্বামী চিৎপ্রভানন্দজি প্রদীপ মহারাজ আমাদের গোলপার্কের অখণ্ডানন্দ সম্বন্ধে বলবার জন্য আহ্বান করছি। অখণ্ডানন্দজি। ओम अखंडानंद सिंधौ य सततं वै मिनायते कर्मयोगाति निष्ठाय अखंडानंदायते नमः। मंचे विराजमान पूजनीय सुपर्णजी महाराज के आमार भक्तिपूर्ण प्रणाम जानाई, नमस्कार जानाई अन्यान्य महाराजदेरो एवं सम्मुखे उपविष्ट श्रोतृमंडली के जानाई आमार आंतरिक প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার। আজ এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো দ্য লাইফ অ্যান্ড টিচিংস অফ স্বামী অখণ্ডানন্দ। যে মহামানবের জীবনবাণী আমরা আলোচনা করতে চলেছি তা শুধুমাত্র সময়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই অনেক সংক্ষিপ্ত আকারেই আপনাদের সম্মুখে তা তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। 1864 খ্রিস্টাব্দের 30 সেপ্টেম্বর মহালয়ার পুণ্যতিথিতে কলকাতায় আহিরিটোলার সম্ভ্রান্ত ঘটক বংশে গঙ্গাধর মহারাজের পূর্ণ আবির্ভাব। পিতা শ্রীমন্ত ঘটক, মাতা বামাসুন্দরী দেবী। পিতামাতা স্নেহের পুত্রকে গঙ্গা বলেই ডাকতেন। যথাসময়ে পিতা গঙ্গাধরকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি করে দেন। ছাত্র গঙ্গাধর বেশ তীক্ষ্ণধী ছিল। শোনা যায় ইংরেজি বর্ণমালা সে একদিনেই আয়ত্ত করে। 13 বছর বয়সে 1877 খ্রিস্টাব্দে কালীনাথের বাড়িতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন। 19 বছর বয়সে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে দীক্ষালাভ ও নরেনের সাথে মিলন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের 6 মাস পরে ঈশ্বর দর্শনের প্রবল ইচ্ছায় হিমালয়মুখী হন। চলতি পথে কাশীতে প্রমদা দাস মিত্রের সান্নিধ্য ও ত্রৈলঙ্গস্বামী দর্শন। 1887 থেকে 1889 গাড়োয়াল হিমালয়ের বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির দর্শন, বিভিন্ন স্থান ও 3 বার তিব্বত ভ্রমণ। 1890 জুনে কলকাতার আলমবাজার মঠে ফিরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তার সন্ন্যাস অনুষ্ঠানে সকল গুরু ভাইয়েরা উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজি স্বয়ং আচার্যের আসনে উপবিষ্ট হন। পবিত্র বিরজা হোমান্তে স্বামীজি তার নামকরণ করলেন অখণ্ডানন্দ। জুলাইয়ের মাঝামাঝি স্বামীজিকে সঙ্গে করে পুনরায় হিমালয় ভ্রমণে বের হন। পরে স্বামীজির অনুগামী হয়ে অখণ্ডানন্দজি ভারতের নানা স্থানে পর্যটন করেন। এই পর্বে তিনি একাকী ভ্রমণরত স্বামীজির সন্ধানে আমেদাবাদ, আবু, বরোদা, বরোজ, নর্মদা সঙ্গম, জুনাগড়, দ্বারকা, জামনগর, রাজপুতানা
প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেছেন। এভাবেই নানা স্থান পর্যটনকালে একাধারে তিনি বিদ্যারত্ন ও মানবরত্নের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এ সময় কোথাও চরক ও সুশ্রুত সংহিতা অধ্যয়ন করেছেন, কোথাও বেদপাঠ শিক্ষা করেছেন, কোথাও হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষা নিয়ে চর্চা করেছেন, আবার কখনো বেদান্ত চর্চা করেছেন। ক্ষেত্রী রাজার লাইব্রেরি থেকে তিনি থিওডোর পার্কারের রচনাবলী পাঠ করেন। ভারত ইতিহাস এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কেও প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যে শিক্ষিত হওয়ার একমাত্র পথ নয় তা তিনি প্রমাণ করেছেন। গুজরাটের জামনগরে অবস্থানকালে অখণ্ডানন্দজি দুইজন উদারমনা মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। একজন শ্রীযুক্ত শঙ্করজি শেঠ। অসুস্থ অখণ্ডানন্দজিকে এই শেঠজি তার বাড়িতে 4 মাস আশ্রয় দান করেছিলেন। অপর মহান ব্যক্তিটি হলেন শ্রী ঝন্ডু ভট্ট বিঠ্ঠলজি। ইনি বিষক্রিয়ায় অসুস্থ অখণ্ডানন্দজিকে চিকিৎসা করে সুস্থ করেছিলেন। তার মুখে অখণ্ডানন্দজির 2টি শ্লোক প্রায়ই উচ্চারিত হতে শুনতেন, যার ভাবার্থ এইরূপ: এমন কি কোনো উপায় আছে যাতে আমি সকল প্রাণীর অন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বদা তাদের দুঃখ ভারের অংশভাগী হতে পারি? আমি রাজ্য, স্বর্গ অথবা মুক্তি চাই না, আমি শুধু দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আরতি নাশ করতে চাই। বৈদ্যরাজ ঝন্ডু ভট্টের পরদুঃখ কাতরতা অখণ্ডানন্দজির সেবাব্রত জীবনের এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা। দয়া ধর্মের আরও বহু অভিজ্ঞতা অখণ্ডানন্দজির হিমালয়ের প্রারম্ভিক যাত্রাপথকে অমৃতময় করে রেখেছে। মসুরি থেকে যাত্রা শুরু করে প্রায় 10 ক্রোশ পথ পার হয়ে এক পর্বতের উপরে একটি দোকান দেখে তার কাছাকাছি একটি গাছের ছায়ায় বসেছেন গঙ্গাধর। পথশ্রমে ক্লান্ত, কপর্দকহীন এবং ক্ষুধার্ত, ঠিক এই সংকট লগ্নেই তিনি লক্ষ্য করলেন জগজ্জননী মহামায়ার অসীম করুণা। দোকানে যিনি বসেছিলেন সেই বৃদ্ধা রমণীটি একাকী ব্রহ্মচারী গঙ্গাধরের নিকট এসে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন তার খাওয়া হয়েছে কি না। যখন জানতে পারলেন ব্রহ্মচারী গঙ্গাধর ক্ষুধার্ত, তখন তাড়াতাড়ি তিনি কয়েকটি রুটি বানিয়ে তাকে বোরাস ফুলের চাটনির সঙ্গে খেতে দিলেন। জীবনদায়িনী এই করুণাময়ী বৃদ্ধা রমণীটি তার অন্তরে চিরদিনের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। গঙ্গোত্রী দর্শনান্তর উত্তরকাশীতে ফিরেই গঙ্গাধর ভীষণভাবে হিল ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হন। 2 দিন অবিশ্রান্ত ভেদ বমি হওয়ার পর তার শরীর এতটাই দুর্বল যে চলার শক্তি আর নেই। এমতাবস্থায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবা অসুস্থ গঙ্গাধরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। গঙ্গাধরের 2 দিন ধরে এই দুর্দশা এবং অসহায়তার কথা শুনে তার চোখে জল এলো। খুব দুঃখ করে বলল, আপনি আমার ঘরে চলুন। অতঃপর সেই যুবা গঙ্গাধরকে বহু যত্ন করে 2টো ভাত ফুটিয়ে লেবু দিয়ে খেতে দিলেন। গঙ্গাধরকে সুস্থ করার জন্য তার যত্নের সীমা ছিল না। এই ঘটনা গঙ্গাধরের জীবনের ঝুলিতে আরেকটি সঞ্চিত মণি। এই মহৎ হৃদয় দরিদ্র যুবা ব্রাহ্মণের মায়াপাশ কাটিয়ে গঙ্গাধর মহারাজ আবার পথে বেরোয়ার আগে তার একমাত্র শীতবস্ত্র লুইখানি তাকে দিয়ে আসেন। কেদারবদ্রী যাত্রাপথে বর্ণনা প্রসঙ্গে অখণ্ডানন্দজি তার রচনায় লিখছেন, কেন যে আর্য ঋষিগণ বর্ণাশ্রমী গণের পক্ষে তীর্থভ্রমণ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিধান করিয়া গিয়াছিলেন তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। তীর্থভ্রমণের সময় মানুষের বহুতর সদ্গুণ প্রকাশ পায়। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্যা প্রভৃতি
প্রচ্ছন্ন সদ্বৃত্তিগুলি যেন যুগপৎ মনুষ্য হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। গঙ্গাধর মহারাজের ব্যক্তিগত জীবনে তীর্থ পর্যটনের ফুল এভাবেই বিকশিত হয়ে ক্রমে ফলে পরিণতি পেয়েছিল। পর্যটন প্রিয় ধর্ম জিজ্ঞাসু অখণ্ডানন্দজির প্রেম ঝরে পড়েছিল পরবর্তী সময়ে দুস্থ আর্ত মানুষের প্রতি। আর্ত মানুষের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তার আরাধ্য দেবতাকে। সে উত্তরণ তার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। অখণ্ডানন্দজির জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় বলতে এক কথায় আমরা বলতে পারি গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম, অর্থাৎ কর্মযোগ। এ পর্যায়ে কেবলই কর্ম আর সেবা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। দ্বিতীয়বার তীর্থ পর্যটনের পর আলমবাজার মঠে ফিরে অখণ্ডানন্দজি মনস্থ করলেন নবদ্বীপ ও কাটোয়া তীর্থ পর্যটনের। তৃতীয়বারের জন্য এই তীর্থ পরিভ্রমণকালেই তার পরিব্রাজক জীবনের নাটকীয় পালাবদল ঘটে গেল। আর তারপরই রমতা সাধু স্থায়ী আসন পাতলেন মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি অঞ্চলে। সময়টা 1897 খ্রিস্টাব্দের প্রখর মে মাস। মুর্শিদাবাদ জেলার দাদপুর গ্রাম। সকালবেলা বাজারের পথে যেতে অখণ্ডানন্দজি দেখলেন এক মুসলমান বালিকা পথের উপর বসে অঝোরে কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞেস করে সন্ন্যাসী জানতে পারলেন যে ওই মুসলিম বালিকাটির ঘরে একটি মাত্র মাটির জলপাত্র ছিল এবং সেটিই ভেঙে গেছে। এমত অবস্থায় খালি হাতে বাড়ি ফিরে গেলে তার মা তাকে মারবে। দয়ার্ধ হৃদয় অখণ্ডানন্দজি বাজার থেকে একটি মাটির কলসি এবং 2 পয়সার চিড়ে মুড়কি কিনে ওই বালিকাটিকে দিলেন। বালিকাটি খুশি হয়ে ফিরে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই 12-14 জন অনাহার ক্লিষ্ট বালক বালিকা তাকে ঘিরে ধরে খাবার চাইল। অখণ্ডানন্দজির হাতে আর মাত্র 12টি পয়সা ছিল। ওই পয়সায় তিনি ক্ষুধার্তদের খাবার কিনে দিতেই আরও একদল ক্ষুধার্ত তাকে ঘিরে ধরল। অখণ্ডানন্দজি তখন কপর্দক শূন্য। তিনি ক্ষুধার্ত জনতাকে তার অসহায়তার কথা বুঝিয়ে বলতেই তারা একে একে চলে গেল। তারা চলে গেল ঠিকই, কিন্তু এই নিরন্নের আরতি সন্ন্যাসীর মনে আলোড়ন তুলে গেল। দাদপুর গ্রামে এক রাত্রি থেকে সকালবেলা যাত্রা করবেন, কিন্তু বাদ সাধল প্রায় 90 বছরের এক বৃদ্ধার অসুস্থতা। বৃদ্ধা মলমূত্রাক্ত অবস্থায় শয্যাশায়িনী। অখণ্ডানন্দজি স্থানীয় 2-1 জনের সাহায্য নিয়ে মহিলার মলমূত্র সাফ করে সেবা শুশ্রূষার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুললেন। ঝোল ভাত রান্না করে নিজ হাতে তিনি বৃদ্ধাকে খাইয়ে দিলেন। কৃতজ্ঞ বৃদ্ধা সাশ্রু নয়নে তাকে বললেন, বাবা, তুমি আমার জন্ম জন্মান্তরের ছেলে। সেবারত অখণ্ডানন্দজি বললেন, তা কেন মা, আমি তোমার এই জন্মেরই ছেলে। এই ঘটনাগুলি অখণ্ডানন্দজির জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হলেও আমাদের কাছে ঘটনাগুলি প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে। মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের মা যা হইয়াছেন এই উক্তিটি। ম্যালেরিয়া, কলেরা আর অন্যাভাবে জেরবার তখনকার পরাধীন মুর্শিদাবাদবাসী। মনের মধ্যে শতই প্রশ্ন জাগে, এই দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণের জন্যই কি জগজ্জননী মহামায়া তাকে মুর্শিদাবাদের পথে আকর্ষণ করেছিলেন? আর্তপীড়িতের দুর্দশা দর্শনে বিব্রত অখণ্ডানন্দজি যখন মনে মনে ভাবছেন এ দুর্ভিক্ষের দেশে আর নয়, ঠিক সে সময়ই তিনি শুনতে পেলেন এক অশরীরী বাণী, কোথায় যাবি, তোর এখানে ঢের কাজ আছে। গঙ্গার তীর, ব্রাহ্মণের গ্রাম, সুভিক্ষ স্থান, তোকে এখানে থাকতে হবে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। ভাবতা থেকে
চকের মাঠ হয়ে কেদারমাটি মহলায় একটি নির্জন ঘরে আশ্রয় নিলেন। ব্রাহ্মণ গৃহে ভিক্ষান্নে দিনাতিপাত করলেও সব দিন তার আহারের রুচি হতো না। নিকটস্থ কেউ নিরন্ন আছে জানতে পারলে তার আহারের ব্যবস্থা না করে তিনি নিজে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না। আবার কোনো কোনো দিন একান্তে বদ্ধঘরের কোণে ঠাকুরের কাছে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা দূরীকরণের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাতেন। এই প্রার্থনারত অবস্থায় একদিন তিনি শুনতে পেলেন ঠাকুর বলছেন, দেখ না কি হয়। এরই মধ্যে তিনি চিঠিপত্রে গুরু ভাইদের কাছে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের দুর্দশার কথা জানাতে থাকলেন। তাদের কাছে দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য অর্থ সাহায্য চাইলেন। এখন তিনি আর পূর্বের তীর্থ পর্যটনকারী সন্ন্যাসী নন, তাই অপরের কল্যাণে অর্থ সংগ্রহে তার দ্বিধা নেই। গুরু ভাইদের কেউ কেউ তাকে এ বৃহৎ সমস্যা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মঠে ফিরে আসার পরামর্শ দিলেন। এই প্রচণ্ড সংকট মুহূর্তে অখণ্ডানন্দজি সিদ্ধান্ত নিলেন বীরের মতো। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখলেন, এখানে অযাচিতভাবে যাহা পাই তাহাতে যদি একটি লোকেরও প্রাণ বাঁচাতে পারি তাহলেও নিজেকে ধন্য মনে করব। এছাড়া আমি 6-7 দিন অনায়াসে উপোস করতে পারি। তাই এ দৃশ্য দেখে এখান থেকে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন আমার দ্বারা অসম্ভব। ভাগ্য বীরদেরই সহায়তা করে। ঠিক এই সময়ই অখণ্ডানন্দজির কাছে পৌঁছল স্বামী বিবেকানন্দের অভয়বাণী, সাবাস বাহাদুর, ওয়া গুরুজি কি ফতে, গেঞ্জিস কাজ করে যাও, যত টাকা লাগে আমি দেব। কেবল উৎসাহই নয়, স্বামীজি তার নিজস্ব তহবিল থেকে দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য 150 টাকা পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে স্বামী নিত্যানন্দ এবং ব্রহ্মচারী সুরেনকে পাঠালেন মহুলার ত্রাণ কার্যে সাহায্যের জন্য। ফলে 1897 খ্রিস্টাব্দের 15ই মে কেদারমাটি মহুলায় মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের চণ্ডীমণ্ডপ থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশ্যভাবে এই প্রথম সেবা কার্য শুরু হলো। ওই দিন অখণ্ডানন্দজি নিজে দাঁড়িপাল্লা ধরে 18 জন দুস্থকে চাল বিতরণ করেছিলেন। শীঘ্রই এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল। এভাবে গঙ্গার পূর্ব পারে 50টি গ্রামে এবং পশ্চিম পারে 7-8টি গ্রামে দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের দুর্দশা মোচনে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। এছাড়া মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম, 5 গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কেবল দৃষ্টি আকর্ষণই নয়, স্বয়ং তদারকি করে সরকারি সাহায্য পাঠাতে বাধ্যও করেছিলেন। উল্লেখ্য, 1907 খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও উড়িষ্যায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। এবারও প্রায় 5 মাস ধরে 45টি গ্রামে অখণ্ডানন্দজি সেবা কার্য চালিয়েছিলেন। এ সময় তার প্রধান সহায়ক ছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ। নিরন্ন মানুষের দুঃসহ কষ্টের কথা চিন্তা করে অখণ্ডানন্দজির সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল অন্তরের এমনই অবস্থা হয়েছিল যে তিনি একাধিক ক্রমে প্রায় 5 মাস মুখে অন্ন তুলেননি। ওই সময় তিনি খেতেন শাক পাতা সেদ্ধ করে। অপরের দুঃখে কাতর হয়ে অন্ন ত্যাগ, এত বড় স্বার্থত্যাগ, এত বড় মহানুভবতা পৃথিবীতে যথার্থই বিরল। মুর্শিদাবাদ জেলার দুর্ভিক্ষ ত্রাণে অখণ্ডানন্দজি এতটাই নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ এবং আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসকও তার প্রশংসা না করে পারেননি। মহুলা সেবা কেন্দ্রে এক বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে তৎকালীন জেলা শাসক লেভিন সাহেব
অখণ্ডানন্দজির উচ্চ প্রশংসা করে বলেছিলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য আমি স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট ঋণী। অন্যদিকে 1897-এর 15 জুন স্বামী বিবেকানন্দ এই দুরূহ কাজে অখণ্ডানন্দজির অনলস সংগ্রামের খবরে আনন্দিত হয়ে লিখছেন, তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ওইরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। সাবাস, তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন ও আশীর্বাদাদি জানিবে। আর ভগিনী নিবেদিতা এই মহান কার্যের জন্য অখণ্ডানন্দজির নামই দিয়েছিলেন ফেমিন স্বামী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিশাল কর্মযজ্ঞের ব্যয়ভার বহন একা অখণ্ডানন্দজির পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ছিল। এ কাজে তিনি স্বামীজির কাছ থেকে উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য যেমন পেয়েছেন, তেমনি আলমবাজার মঠের ত্রাণ তহবিল থেকেও সাহায্য পেয়েছেন। কখনো কখনো সরকারি সাহায্যও মিলেছে। তবে এ কাজে কিছু মাদ্রাজি মহানুভবের দান ভোলার নয়। অখণ্ডানন্দজির লিখিত দুর্ভিক্ষের বর্ণনাপূর্ণ চিঠিগুলি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজের ব্রহ্মবাদীন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। তারপর থেকে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিলে সুদূর মাদ্রাজ থেকে কখনো 500, কখনো 1000 টাকা পর্যন্ত সাহায্য এসে পৌঁছেছিল। প্রয়োজন এবং সময়ের প্রেক্ষাপটে এই অর্থমূল্যের কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। একদিকে অর্থ সংগ্রহ, অপরদিকে সংগৃহীত অর্থের যথাযথ ব্যবহার, এ দুটি কাজই অখণ্ডানন্দজি খুবই সার্থকভাবে একাই সামলেছেন। জেলা শাসক লেভিন সাহেব অখণ্ডানন্দজিকে প্রশ্ন করেছিলেন, দুর্ভিক্ষের কাজ শেষ হলে আপনারা কি করবেন? তিনি জানিয়েছিলেন যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অনাথ বালকদের জন্য তিনি একটি অনাথ আশ্রম খুলতে চান এবং ইতিমধ্যেই 1897 খ্রিস্টাব্দের 31 আগস্ট কয়েকটি অনাথ বালককে নিয়ে সে কাজ তিনি শুরুও করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে লেভিন সাহেব প্রশংসা করে বলেন, লোডেবল স্কিম ইনডিড। অনাথ আশ্রমের সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে জমিদার মধুসুন্দরী বর্মন সারগাছির কাছে শিবনগর গ্রামে তার কাছারি বাড়িটি অনাথ আশ্রমকে ছেড়ে দেন। 1898-এর অক্টোবরে ওই কাছারি বাড়িতে অনাথ আশ্রম স্থানান্তরিত হয়। আশ্রমিকদের মধ্যে কেউ বা নিম্নবর্ণীয় হিন্দু, কেউ বা গোর্খা বালক, কেউ বা মুসলমান। আশ্রমের বালকদের পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি নানাবিধ বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। 1900 খ্রিস্টাব্দের 21শে ফেব্রুয়ারি স্বামীজি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অখণ্ডানন্দজিকে একটি চিঠিতে লিখেন, তোমার এই বিপুল ত্যাগ ও সেবানিষ্ঠা যথার্থ সম্মান প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে তোমার ওই সহৃদয়তা। ওই যে 2-1টি গায়ের ওই 20টি অনাথ বালককে নিয়ে আশ্রম, এ খুব কার্যকরী, এই যথেষ্ট। আমাদের মিশন হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য। উই হেল্প দেম টু হেল্প দেমসেলভস। অখণ্ডানন্দজির জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আর্ত মানুষের এই সেবাকার্যে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় রেশম ব্যবসায়ী, গোড়া ক্যাথলিক খ্রিস্টান আলেকজান্ডারকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়া বিবেকানন্দ অনুরাগী মিস মুলার ও তার বন্ধুবর্গ, মাদার সেভিয়ার, স্থানীয় সাহেব শুভ, রাজা জমিদারেরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সারগাছিতে বর্তমানে যে ভূখণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত, সেখানে 50 বিঘে পরিত্যক্ত জমি কেনা হয়েছিল 1912 খ্রিস্টাব্দে। 1913 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে
শিবনগর কাছারিবাড়ি থেকে আশ্রমের নিজস্ব জমিতে অনাথ আশ্রমটি স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে কোনো মন্দির তৈরির ইচ্ছে অখণ্ডানন্দজির ছিল না, কেননা মানুষের মধ্যেই তিনি দেবতাকে খুঁজে পেয়েছেন। সেবাই তার কাছে তখন পূজায় উত্তরিত হয়েছে। ক্রমশ গোশালা, কৃষিক্ষেত্র, শিল্প, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি বিস্তার লাভ করে। 1934 খ্রিস্টাব্দে স্বামী অখণ্ডানন্দজি মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ রূপে নির্বাচিত হন। 1937 খ্রিস্টাব্দের 7 ফেব্রুয়ারি তিনি তার মর্তলীলার অবসান ঘটিয়ে শ্রী রামকৃষ্ণলোকে গমন করেন। প্রায় 73 বছরের এই জীবৎকালে তিনি যা করে গেছেন, জগৎকে যা দিয়ে গেছেন, তা আজও কেউ ভুলতে পারেনি। যথার্থই তিনি সার্থকনামা গঙ্গাধর মহারাজ। গঙ্গাধর শিব নীলকণ্ঠ, জগতের দুঃখ কষ্ট গরল নিজ কণ্ঠে ধারণ করে তিনি আমাদের মানব সমাজের প্রতি সংবেদনশীল ও প্রকৃত দরদী হবার দীক্ষা দিয়েছেন। তার এই বীজমন্ত্র যদি আমরা সততই অনুধ্যান করতে পারি, তবেই আমাদের চারপাশের এই ভোগবাদী সমাজেও ধীরে ধীরে এক নতুন সূর্যের অভ্যুদয় হতে পারে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। আমরা একটা হৃদয়গ্রাহী শুধু না, হৃদয় বিদারকও বলতে পারেন অ্যাকাউন্টস পেলাম রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সেবা কার্যের, এবং কেন স্বামীজি তাকে এত ভালোবাসতেন। যখন চিঠিপত্র তার কাছে পাঠানো হয়েছিল অখণ্ডানন্দজির, সেই চিঠিগুলো পড়ে তিনি লিখলেনও পরে গঙ্গাধরকে, যে চিঠি পড়বার সময় দেখলাম ঠাকুর স্বয়ং তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মানে ঠাকুরের বড় অভিপ্রেত কাজ। আমরাও মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই সব জিনিস এতক্ষণ ধরে শুনলাম এবং স্নিগ্ধ হলাম। স্বামী চিৎপ্রভানন্দজিকে ধন্যবাদ। এখন স্বামী সর্বপ্রেমানন্দজি, উনি বরানগর মঠ থেকে আসছেন, শৈবাল মহারাজ। তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজির উপর আলোকপাত করবেন। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। গোলপার্ক ইনস্টিটিউট অফ কালচারের আজকে পূজনীয় স্বামী তেজসানন্দজি এবং শ্রদ্ধানন্দজির স্মারক বক্তৃতায় এখানে যে সিম্পোজিয়াম, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সভাপতি রূপে এই ইনস্টিটিউটের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী সুবর্ণানন্দজি, তাকে আমার প্রণাম জানাই। উপস্থিত আছেন চিৎপ্রভানন্দজি আর প্রাণনাথানন্দজি, উভয়কে আমার প্রণাম এবং শ্রদ্ধা জানাই। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এবং মাতৃমণ্ডলী সবাইকে আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নমস্কার আদি জানাই। তেজসানন্দজি এবং শ্রদ্ধানন্দজিকে আমার অন্তরের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। আমার আলোচনার বিষয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি। মা যেমন বলেছেন, আমাদের ঠাকুরের 5 ফুলের সাজি, আমাদের লীলাপাশ্য সন্তান যারা আছেন তাদেরকে দিকে দেখি আমরা, তাহলে দেখব বিভিন্ন জনের জীবনে বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। আমার যে আলোচনার বিষয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি, তার জীবনে যে বিশিষ্ট তা ফুটে উঠেছে সেটা অন্যতম হলো তার গুরু ভক্তি এবং গুরু সেবা।
ছোট্ট করে একটা স্কেচ যদি করে দিই মহারাজের লাইফের উপর, জীবনের উপর, তাহলে আমরা দেখতে পাবো তিনি যে জন্মেছেন হুগলি জেলার ইচাপুর গ্রামে, খুব আধ্যাত্মিক পরিবেশে। বাবা তান্ত্রিক সাধক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী, মা ছিলেন বাবা সুন্দরী দেবী। তাদের আধ্যাত্মিক পরিবেশে জন্মেছেন। বাবার কাছ থেকে খুব ছোটোবেলায় পূজা পদ্ধতি এগুলো শিখেছেন। আধ্যাত্মিকতার খুব ঝোঁক ছিল। লেখাপড়া ছোটোবেলায় লেখাপড়া করে আর সাথে সাথে পূজা অর্চনা শিখেছেন। দীর্ঘকাল এক নাগারে ধ্যানে বসে থাকতে পারতেন এবং পূজা অর্চনা এগুলি করতে পারতেন, বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। গ্রামে লেখাপড়া করার পর যখন তিনি কলকাতায় আসেন, কলকাতায় শারদানন্দজির বাবা ছিলেন গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, তাদের বাড়ি ছিল। তাদের খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইয়ের মতো ওরা ছিলেন। তাদের বাড়িতে সেখানে লেখাপড়া করতে শুরু করেন। মেট্রোপলিটন স্কুলে পড়ছেন, তারপর কলেজেও পড়েছেন। পড়ার পর সেই পড়া অবস্থায়, ডিগ্রি পড়া অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। আমি একটু পরে বলবো, জাস্ট ছোট্ট স্কেচ বলে দিচ্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর তার আগে মাঝখানে একটু ব্রাহ্ম সমাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। সেখানে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি খবর পান। কেশব সেনের বক্তৃতা শুনতেন, সেখানে ঠাকুরের উচ্চ প্রশংসা থাকত। এগুলো তার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা এসছে, যে ছোটোবেলা থেকে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য তিনি এগুলি খুঁজছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে অনেকগুলি কথা শুনলেন, সেগুলো আমরা পরে বলছি। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে এবং কথায় তিনি একদম আবিষ্ট হয়ে গেলেন। ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে আসতে শুরু করলেন। 1886-তে শ্রীরামকৃষ্ণ সরে যাওয়ার পর তিনি বরানগর মঠে যোগ দেন। তার আগে তো কাশীপুর অব্দি ঠাকুরের কাছে ছিলেনই। দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামপুকুর বাটি হয়ে কাশীপুর এই পর্যন্ত ঠাকুরের সাথে ছিলেনই। এই বিস্তারিত যতটুকু সম্ভব বলার চেষ্টা করব। বরানগর মঠে এসে বরানগর মঠের আমরা স্বামীজির যে স্মৃতিকথা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি তিনি বরানগর মঠের স্তম্ভ। স্বামীজি বলছেন, শশী যদি না থাকতো আমাদের সঙ্গ হয়তো বা তৈরি হতো না, রামকৃষ্ণ সঙ্গ। তার ওখান থেকে উনি বরানগর মঠে খুব আর্থিক অনশনের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। এমনকি একটা পাশে একটা কুটিঘাটে স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ভিক্টোরিয়া স্কুল, ওখানে কিছুদিন দুপুরবেলা বিশ্রামের সময়টা কমিয়ে ওখানে কি কিছুদিন মাস তিনেক শিক্ষকতা করেছেন আশ্রমের দারিদ্র্যতার কারণে, অনটন, আর্থিক অনটনের কারণে। সেখান থেকে আলমবাজারে মঠ শিফটের হলো। স্বামীজি চলে গেছেন 1890-এর জন্য নাগাদ বিদেশ। এখান থেকে বরানগর মঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর তো ফিরেছেন 1897-এর ফেব্রুয়ারি মাসে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর মাঝখানে স্বামীজি চলে যাওয়ার পর স্বামীজি 1893-তে বিদেশ গেলেন। 1894 থেকে দেখছি শশী মহারাজকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছেন। সম্ভবত ওনার কাছে সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছেন স্বামীজি বিদেশ থেকে। এবং সেখানে আমরা অনেক ধরনের গাইডেন্স পাচ্ছি, যেগুলি আমাদের রামকৃষ্ণ সংঘের যে প্রাথমিক যে মুভমেন্ট, কীভাবে রামকৃষ্ণ সংঘ এগোবে তার বিভিন্ন দিক নির্দেশনা, রামকৃষ্ণ সাধুদের কী করতে হবে। আধ্যাত্মিকতা তো থাকবে, এই নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন আসছে না, ধ্যান ধারণা এগুলো থাকবে। কিন্তু মানুষের জন্য কী করা হবে, সঙ্গ কীভাবে চলবে, কীভাবে বর্ধিত হবে, কীভাবে বিভিন্ন রকমের ডিরেকশন আমরা যেগুলোর মধ্যে পাচ্ছি। তারপর স্বামীজি ফিরে আসলেন বিদেশ থেকে। ফিরে এসে তাকে তার চিঠির মধ্যে আগের থেকে আছে মাদ্রাজে কিছু কাজ শুরু করার জন্য। মাঝখানে শিবানন্দ মহারাজ গিয়েছিলেন, তো আলা সিংহের ভক্তরা ছিলেন, বিল্ডিং অনেকগুলি আরও অনেক ভক্তরা ছিলেন। এবার মাদ্রাজে স্বামীজিকে পাঠালেন। স্বামীজি আসার পর মার্চ মাসে 1897 মার্চ মাসে চলে গেলেন স্বামীজির নির্দেশে। খুব গোড়া ছিলেন, তদুপরি গোড়া থাকা সত্ত্বেও তিনি থাকতে স্বামীজির কথাতে এক কথাতে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। এর মাঝখানে যখন তিনি বরানগর মঠে ছিলেন, আলমবাজার মঠে ছিলেন, প্রায় মঠ ছেড়ে কোথাও বেরোতেন না, যেতেন না। ইভেন তার একটা গুরুভাই সুরেশচন্দ্র মিত্র, যিনি বরানগর মঠের অন্যতম রসদদার ছিলেন, আপনারা জানেন সেগুলো, তার তিনি মৃত্যুশয্যা শুয়ে আছেন, তাকেও দেখতে যাচ্ছেন না কলকাতার মধ্যেই। মানে মঠ ছেড়ে, ঠাকুরের সেবা ছেড়ে কোথাও যেতেন না, যেতে চাইতেন না তিনি। সেই শশী মহারাজ রামজির কথাতে এক কথায় তিনি মাদ্রাজে চলে গেলেন। গিয়ে সেই আর্থিক অনশনের মধ্যে পড়লেন। এই বিস্তারিত আমি
কিছুটা বলার চেষ্টা করব। তারপর ওখানে প্রায় 14 বছর, 1897-তে গেলেন, প্রায় 1911 সাল নাগাদ বিশাল পরিশ্রম করেছেন, আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে গেছেন। শেষের দিকে একটু করে তার শান্তি এসেছিল, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল। রাজা মহারাজকে নিয়ে গেলেন। তার খুব স্বাদ ছিল যে রাজা মহারাজ এবং মাকে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দেশ পবিত্র করাবো, তাদের পদধূলি ফেলে দক্ষিণ দেশকে পবিত্র করাবো। সে করলেন। করার পর তিনি বললেন, আমার এই দুটো স্বাদ ছিল, মাকে আর রাজা মহারাজকে দক্ষিণে নিয়ে আসবো। আমার সেই স্বাদ পূর্ণ হয়েছে, আমার কাজ শেষ। বাস, মা চলে আসলেন কিছুদিন পর। রয়ে আসার কিছুদিন পরেই তার শরীর ভঙ্গ হয়ে গেল। ডাক্তারের কাছে গেল, বললো যক্ষা। ওখানে ভালো ভালো ডাক্তার দেখানো, কিছু হলো না। কলকাতা নিয়ে আসা হলো বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে, গুরুভাইদের পরামর্শে। এখানে ডাক্তার দেখানো হলো, ওদের না বেশি দিন আর বাঁচবে না, কী করবে? ভালো ভালো ডাক্তার দিয়ে কিছু হলো না। শেষে 1911-তে তার শরীর চলে গেল। আমি জাস্ট একটা লাইফ স্কেচ দিলাম আপনাদেরকে, চেষ্টা করলাম, এবং আমি একটু আপনাদেরকে কিছু জীবনীতে একটু পাঠ করে শোনাবো। শশী, আমাদের প্রেমেশানন্দজি তার একটা গানে লিখেছেন, সংঘ যে অনেক পার্শ্বদের নাম আছে সেখানে শশী মা সম্বন্ধে লিখছেন, জয় শশী গুরুপদে গত তনু মন। চণ্ডিকানন্দজি লিখছেন তার একটা গানে, রামকৃষ্ণে আনন্দ মগন রামকৃষ্ণানন্দ নামধারী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গ স্থাপনে আত্মনিবেদনকারী। শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুপদে গত তনুমন হয়ে যাঁর সেবা পূজা রামকৃষ্ণ সঙ্গে ইতিহাস হয়ে আছে। যে রামকৃষ্ণ সঙ্গ আজ আমরা দেখছি তা তৈরির পিছনে শশী মহারাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শশী মহারাজের হাত ধরেই রামকৃষ্ণ সঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুরের নিত্য পূজার প্রচলন হয়েছিল। স্বামীজি স্বয়ং মাঝে মধ্যে চেষ্টা করেও তাঁকে ঠাকুরের নিত্য পূজা থেকে বিরত করতে পারেননি। পরবর্তীকালে স্বামীজি তাঁর এই নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁর কারণেই সঙ্গের অস্তিত্ব টিকেছিল বলে স্বীকার করেছিলেন। স্বামী শিষ্যের সংবাদে আমরা দেখতে পাই বরাহনগর মঠ সম্বন্ধে তিনি বলছেন তার শিষ্য, বাঙাল শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে, বলছে, দেখ, ঠাকুরের দেহ যাওয়ার পর আমরা বরাহনগর মঠে কত জপ ধ্যান করতুম। 3টার সময় সব সজাগ হতুম, শৌচান্তে কেউ চান করে কেউ না করে, ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসে জপ ধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের মধ্যে কি বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই তার হুঁশেই ছিল না। শশী 24 ঘন্টা ঠাকুরের সেবা নিয়ে থাকতো এবং বাড়ির গিন্নির মতো ছিল। ভিক্ষা শিক্ষা করে ঠাকুরের ভোগ রাগের ও আমাদের খাওয়ানো দাওয়ানোর জোগাড় ওই সব করত। এমন দিনও গেছে তখন সকাল থেকে বেলা 4-5টা পর্যন্ত জপ ধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনো রূপে টেনে হিঁচড়ে আমাদের জপ ধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা, শশীর কি নিষ্ঠায় দেখেছি। আবার বলছেন, শরৎ খরচপত্রের অনটনের জন্য কখনো কখনো মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। শশীকে কিন্তু কিছুতেই ওই বিষয়ে রাজি করাতে পারতুম না। শশী আমাদের মঠে সেন্ট্রাল ফিগার, অর্থাৎ কেন্দ্রস্বরূপ বলে জানবি। 1863 সালে শশী মহারাজ জন্মেছেন। তার বাবা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী, তিনি আমাদের বেলমঠে যখন হওয়ার পর যখন প্রথম দুর্গাপূজা হয়েছিল, তার কিন্তু তন্ত্রধারক ছিলেন। বাবা তো পণ্ডিত ছিল, তন্ত্র সাধক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আমরা একটু স্কেচের মধ্যে বলে দিচ্ছি কিছু। তিনি কলকাতায় এসে ব্রাহ্ম সমাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হওয়ার সাথে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যরা একটা দক্ষিণেশ্বরে তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান করার প্ল্যান করেছে। উদ্দেশ্য হলো শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে তাদের দর্শন হবে, শুনেছেন তার সম্বন্ধে। সেখানে যেদিন আসলেন 1883 সালের অক্টোবর মাস, তখন সেখানে যখন আসলেন তখন ঠাকুরের ঘরে ঢুকলেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা শশী মহারাজের জীবনের জন্য, জীবনের টার্ন কেউ আসছে।
শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ছোট খাটটির উপর বসেছিলেন। দুজনে ঘরে ঢুকতেই তিনি হাসি মুখে তাদের স্বাগত জানালেন এবং তাদের বসবার জন্য মেঝেতে একটি মাদুর বিছিয়ে দেওয়া হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের নাম, কোথায় তারা থাকেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তারা কেশব সেনের ব্রাহ্ম সমাজের সাথে যুক্ত জেনে খুশি হলেন। পরে তাদের দিকে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ইট ও টালির উপর ছাপ দেওয়ার পর যদি পোড়ানো হয় তবে ছাপগুলো কখনো উঠে যায় না। সেরূপ সংসারে প্রবেশ করবার পূর্বে যদি মনের উপর ধর্মভাবের ছাপ দাও তাহলে সংসারে থাকলেও তাতে লিপ্ত হবে না। কিন্তু আজকাল মাতা পিতারা অল্প বয়সেই ছেলেদের বিয়ে দিয়ে দেয়। ফলে লেখাপড়া যখন শেষ হয় তখনই তারা অনেকগুলো ছেলে মেয়ের বাপ হয়ে পড়ে। তখন স্ত্রী পুত্রাদি প্রতিপালনের জন্য চাকরির সন্ধানে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করে। এতগুলো মানুষের ভরণ পোষণের উপযোগী মাইনের চাকরি পাওয়া শক্ত হয়। কাজে ভগবানকে স্মরণ মনন করবার আর তাদের সময় থাকে না। কথাগুলো তিনি তাদের শরৎ এবং শশীকে দুজনকেই উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। দুজনে গেছিলেন একসাথে ওই দলের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের দুজনকেই অন্তরঙ্গ ত্যাগব্রতী বলে চিনতে পেরেছিলেন। শশী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আচ্ছা তোমার সাকারে বিশ্বাস না নিরাকারে? শশী উত্তর দিলেন, ঈশ্বর আছেন কিনা তাই জানি না, তার আবার সাকার না নিরাকার। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে তারকে ত্যাগের জীবনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। তিনি যে আগের থেকে বাইবেল পড়তেন, এই সমাজের যে প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি কালচার এবং চৈতন্য চরিতামৃত এগুলি খুব ছোটোবেলা থেকে প্রতিদিনই পড়তেন। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তেন, তারও একটা কারণ। তো বাইবেল থেকে তিনি বৈরাগ্য সম্বন্ধে কিছু বললেন শশী মহারাজকে। কারণ বলছিলেন বৈরাগ্যে অচল প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই আমাদের সাধনার শুরু হয়, সাধনার জয়যাত্রা শুরু হয়। তার যে আকুতি ছিল ধর্মজীবনের এতদিন ধরে, শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে এসে যেন কিছুটা মিটল। জীবনীকার লিখছেন, নদী সাগরে মিশে যেন কিছুটা শান্ত হলো। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনেই শশীর তরুণ মনে গভীর একাপাত করেছিল এবং ধীরে ধীরে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হয়ে উঠল তার কাছে বেদ বাক্য তুল্য। তাই তাঁর উপদেশ আক্ষরিক অর্থে পালন করার জন্য তিনি সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে শশী ক্রমে নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য যুবক ভক্তদের সাথে পরিচিত ও ভালোবাসায় আবদ্ধ হন। নরেন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর মুখে সুফি কবিতার মাধুর্যের কথা শুনে কাব্যপাঠের আগ্রহে তিনি পার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। একদিন কালীবাড়িতে এতই মনোযোগের সাথে ওই ভাষা তিনি অধ্যয়ন করছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ 3 বার ডাকলেও তিনি তা শুনতে পাননি। পরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলেন তখন জিজ্ঞাসা করে কারণ জানতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে সাবধান করে বললেন, যদি অপরাবিদ্যা অর্জনের লোভে তুমি পরাবিদ্যা বিস্তৃত হও তোমার হৃদয় ভক্তিহীন হইবে। শশী গুরু বাক্যের নিগুড় আর্থ উপলব্ধি করলেন, বুঝতে পারলেন ঐহিক বিষয়ে তন্ময় হলে তা তাঁকে জীবনের চরম লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করবে। তার পার্সি ভাষার বইগুলি তিনি গঙ্গায় ফেলে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি ইহকাল পরকালে জীবনের ধ্রুব তারা রূপে গ্রহণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার মনে অনেকগুলি প্রশ্ন উঠত। তিনি দেবমাতা সিস্টার দেবমাতাকে বলছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ একটা অদ্ভুত শক্তি লক্ষ্য করেছি। কি? আমার মনে যত সংশয় আসতো দক্ষিণেশ্বর তার ঘরে গিয়ে শুধু বসতাম, দেখতাম শুধু শুনতাম, এক কোণে বসে গিয়ে বসতাম, আমার মনের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যেত। আমাকে আর কিছু প্রশ্ন করতে হতো না, কিছু আলাদা করে বলতে হতো না কিছু। এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত শিক্ষা বলছেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলেছিলেন যে তিনি তাদের দুজনকে অর্থাৎ শশী এবং শরৎ তারা পরে এসেছিলেন ঠাকুরের কাছে পার্শ্বদ হয়ে ঋষিকৃষ্ণের দলে দেখেছিলেন, ঋষিকৃষ্ণ যীশুখ্রিস্টর দলে। শশী মহারাজ ঠাকুরকে যে খুব ভালোবাসতেন তার একটা উদাহরণ দেখতে পাই। ঠাকুর বরফ খেতে ভালোবাসতেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় এসছেন প্রায় 6 মাইল পথ হেঁটে, গরম, তীব্র গরম, তার গামছার মধ্যে বরফটা এমনভাবে মরিয়েছে 6 মাইল পথ হাঁটার সত্ত্বেও বরফটা তার সে বরফ গলেনি। কারণ ঠাকুর ভালোবাসেন বরফ খেতে। সে আবার দক্ষিণেশ্বর যখন নিয়ে গেছেন ঘরমাক্ত কলেবর হয়ে ঠাকুরের কাছে গেছেন। ঠাকুর দেখে বলছেন, না তোমার খুব কষ্ট হয়েছে দেখছি। তাতে কিন্তু শশীর ঐকান্তিকতা এবং বুদ্ধিমত্তায় তিনি খুশি হয়েছিলেন। গুরুপদতলে শশী নবজন্ম লাভ করে নতুন এক জগতে প্রবেশ করলেন। আর
1885 খ্রিস্টাব্দের জুন জুলাই মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের উপসর্গ ধরা পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে নিয়ে আসা হয় কলকাতায় শ্যামপুকুর বলরামবাবুর বাড়িতে 7 দিন থাকলেন, তারপর শ্যামপুকুর বাটিতে। এবার শ্যামপুকুর বাটিতে যখন আনলেন তারা কেউ বাড়ি চলে শশী মহারাজ বাড়ি চলে গেলেন। রাত্রি দিনের বেলায় সেবা করার জন্য লোকের অসুবিধা হচ্ছিল না, কিন্তু রাত্রিবেলায় কন্টিনিউয়াসলি তাকে যে সার্ভ করতে পারে তার জন্য ঠিকমতো লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন নরেন্দ্রনাথ স্বামীজি নিজেই সে দায়িত্বটা নিলেন থেকে। তখন তিনি আবার এদেরকে শশী মহারাজ, তারপর কালী মহারাজ, আমাদের অবৈধানন্দজি, গোপাল, অদ্বৈতানন্দ এদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা করার জন্য। তখন তিনি চলে আসেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা করার জন্য শ্যামপুকুর বাটিতে। আসছেন তো ঠিক আছে, এবার তাদের অভিভাবকরা প্রথম কিন্তু কোনো আপত্তি করেননি, কিন্তু তারা যখন সেবায় এতটা মেতে উঠলেন যে বাড়িতে খেতে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন, তখন তারা নানা বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। শশী কিন্তু তার সংকল্পে অটল থাকলেন এবং প্রবল উৎসাহে গুরু সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তখন বিয়ে পড়ছিলেন। একজন তার প্রতিবেশী বলছেন, আচ্ছা গুরু সেবাটা কি পরীক্ষা দিয়ে করলে হয় না? যে আপনি কি নিশ্চয়তা দিতে পারেন আমি যে অতক্ষণ বেঁচে থাকবো? বলছেন যদি তার আগে মরে যায় ততদিন যে আমার মৃত্যু হবে না, এটা কি আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন? শ্রীরামকৃষ্ণর যে গলরোগ সেটা ক্যান্সার বলে ঠিক হলো, নির্ণীত হলো ডাক্তারদের মধ্যে। তাকে তখন তিনি কাশীপুরে চলে আসলেন। নির্মল বায়ু তার সেবন করতে হবে, খোলামেলা জায়গায় থাকতে হবে। তখন সেখানেও তিনি কাশীপুরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, একই আগের মতোই চলছে। অদ্ভুত ছিল তার গুরু সেবা, ছায়ার মতো তিনি সব সময় গুরুর শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে থেকে তার সেবা করতেন। গুরু সেবায় তিনি আহার নিদ্রা ভুলে যেতেন। কতদিন রামকৃষ্ণ তাকে বলেছেন, নে খেয়ে নে, আমি এখন ভালো আছি, আমার এখন কোনো দরকার নেই, খেয়ে আয়। কিন্তু শশী মহারাজ তারকে মানে না দেখে, কিছুক্ষণের জন্য না দেখে থাকতে পারতেন না, তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। ওই নেতে নাওয়া খাওয়া করতে যতক্ষণ সময় লাগে ওইটুকুন শ্রীরামকৃষ্ণকে ছেড়ে থাকতেন, বাকি সব সময় শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে থাকতেন যদি ওনার কিছু প্রয়োজন হয়। তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে রোগমুক্ত করা, এবং সেই জন্য প্রয়োজন হলে প্রাণ বিসর্জন দিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। এই সাধনায় সিদ্ধ হয়ে তিনি দেবত্ব লাভ করেন। কারণ আমরা জানি শশী মহারাজ এই তীর্থ পরিক্রমা করা কোনো কিছু জয়েন করার পর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই তার সেবা, সেই শ্রীরামকৃষ্ণময় জীবনযাপন করার দিকে তিনি আছেন। এরপর যখন দক্ষিণ ভারতে গেলেন তখনও কিন্তু তার সেরকমভাবে তীর্থ করা হয়নি। বিভিন্ন রকমের আর্থিক অনটনের কারণে ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, বিভিন্ন রকমের বক্তৃতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, কোথাও কোনো তীর্থ করার জন্য তার জীবনে সুযোগ আসেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাই হলো তার ধ্যান জ্ঞান। একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, তখন তিনি তাকে বলছিলেন, দেখ, এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, তুই যাকে চাস সে এই, সে এই, সে এই বলে নিজের দিকে অঙ্গুলি দিয়ে দেখালেন। সেটা তার মনে আছে। তখন সেই গুরুর সেবার সুযোগে তার সান্নিধ্যে থেকে তার স্থির বিশ্বাস হলো কি, যে রামকৃষ্ণ এবং চৈতন্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ একজন ঈশ্বর অবতার। সেই জন্য তিনি সর্বান্তকরণে গুরুপদে আত্মসমর্পণ করেন। গুরু সেবার কাছে তার পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব ও পড়াশোনা সবই তুচ্ছ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেক শিষ্যই ছিলেন গুরুভক্তিতে অনন্য, কিন্তু শিষ্য শশীর গুরুভক্তি ছিল অতুলনীয়, যেমন ঐকান্তিক তেমন প্রগাঢ়। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে মহাসমাধির পূর্বে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শশীকে স্নেহ বিগলিত স্বরে বলেছিলেন, দেখ, তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তার ভাবী শিষ্যদের 11 জনকে একখানা করে গরুয়া বস্ত্র দেন। শশীও সেই দলে ছিলেন। মহাসমাধির সময়ও শশী মহারাজ ঠাকুরের পাশেই ছিলেন। ঠাকুর মহাসমাধি হলো, তার অদর্শনের পর চারিদিকে অন্ধকার দেখলেন। এখানে আছে একটা টার্নিং পয়েন্ট বেলুড়ের মঠের, যে ঠাকুরের বর্ষাস্তি শরীর যাওয়ার পর, সেই বর্ষাস্তির আপনারা কিছু জানেন কীভাবে দুভাগ হলো কলসি, এক ভাগ হলো জগদ্যানে, আর ভাগ বলরাম মন্দিরে ছিল, পরে বরানগর মঠ, পরে বেলুড় মঠে গেল।
শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখলেন। যাকে তিনি গুরু ও ইষ্টজ্ঞানে 3 বছর কায়ে মনোবাক্যে সেবা পূজা করেছিলেন, সদ্য প্রয়াত শ্রী গুরুর পদপ্রান্তে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দাহ সমাপ্তির পর তিনি বর্ষাস্ত্রে সংগ্রহ করলেন এবং একটি তামার কলসিতে তা পূর্ণ করে নিজের মাথায় করে কাশীপুর উদ্যান বাটিতে এলেন এবং যে ঘরে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূল দেহে ছিলেন ও দেহ রক্ষা করেন, অস্থি কলস শশী সেখানে স্থাপন করলেন। শশীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হননি, তাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সযত্নে রক্ষা করে বর্ষাস্তিপূর্ণ কলসিতে নিয়মিত পূজা করতে লাগলেন। বর্ষাবশের 7 দিন পূজিত হওয়ার পর রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রবীণ ভক্তদের অভিপ্রায় অনুযায়ী তা কাঁকুড় গাছিতে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করার কথা ওঠে। রামচন্দ্র দত্তের এই সিদ্ধান্তে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ঘোর আপত্তি জানালেন। শশী কলসটাই দেবেন না বললেন। যে কলসিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থি রাখা হয়েছিল ওই কলসি থেকে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ অন্য কলসিতে নিয়ে নূতন কলসটি 1886 খ্রিস্টাব্দে 23 অগাস্ট জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে কাকুরগাছিতে সমাহিত করা হয় এবং শশী ও নিরঞ্জন আগের কলসিটা নিত্য পূজার জন্য বলরাম বাবুর বাটিতে পাঠিয়ে দেন। রামবাবুর বাটি থেকে নূতন কলসি শশী মাথায় করে কীর্তন করতে করতে নিয়ে গেলেন। কলসির উপর মাটি ফেলতে দেখে শশী কেঁদে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, ওগো ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে। শশীর কথা শুনে সবার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এরপর আমরা জানি বরানগর মঠ কীভাবে তৈরি হয়েছে। সুরেনবাবুর স্বপ্ন ঠাকুর এসে তাকে বললেন, এই স্বামীজিকে এসে বললেন বরানগর মঠ তৈরি হলো 1886 খ্রিস্টাব্দের অগাস্টে ঠাকুর সরিয়ে গেল 16 আগস্ট, আর বরানগর মঠ তৈরি হলো 1886 খ্রিস্টাব্দের 19 অক্টোবর। সেখানে বলরামবাবুর বাড়ির থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাস্তিপূর্ণ কলসিটা বরানগরে নিয়ে আসা হয়। বরানগর বাড়ির বর্ণনা দিচ্ছি না, যা অবস্থা ছিল সে কষ্টবিষ্টের মধ্যে ছিল। 1800 সেই যে বিরজানন্দজি তার স্মৃতিকথায় লিখছেন, তার যে পুজো বরানগর মঠের যে পুজো তার একটা দেখবার জিনিস ছিল। বলছেন তার সন্ধ্যায় আরতি করা একটা অপূর্ব ব্যাপার ও দেখবার জিনিস ছিল। তখন তিনি ধূপধুনা খোল করতাল বাদ্যের মধ্যে আরতির শেষভাগে চামর বিভাজন করতে করতে ভাবে উন্মত্ত হয়ে জয় গুরুদেব বলে ভীষণ হুঙ্কার দিয়ে তালে তালে উদ্দাম নৃত্য করে একদিক থেকে অন্যদিকে পর্যন্ত নেচে নেচে ঘুরে ফিরছেন। তখন সকলের মধ্যে কি এক অপূর্ব ভক্তিভাবের আবেশ হতো তা প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত বাড়িটা মনে হতো যেন কাঁপছে। শশী মহারাজের একনিষ্ঠ ভক্তি ও আন্তরিক সেবা মঠে ঠাকুরের অবস্থিতি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিত। 1886 খ্রিস্টাব্দের যে ক্রিসমাস ইভ, সেইখানে সময়টায় আটপুরে স্বামী প্রেমানন্দজির মা সবাইকে আহ্বান জানলেন ওখানে বেড়াতে যেতে। স্বামীজিরা গিয়ে সেখানে রাতে বিভিন্ন রকম প্রসঙ্গ করছেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গ করতে গিয়ে সেখানে তখন ক্রিসমাস ইভের দিন তারা জানতেন না, শ্রীকৃষ্ণের ত্যাগ বৈরাগ্য প্রেমের কথা আলোচনা করছেন। তখন তারা খুব উদ্দীপ্ত হয়ে গেলেন। সে দিব্য ভাবের ঘোর কাটার পর তারা জানতে পেরেছিলেন ওইটি ছিল ক্রিসমাস ইভ। ওই শিশু শশী ছিল, সবাই ছিল, সবাই তখন যে সন্ন্যাস তারা সবাই সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করবেন সেটা ব্রত নিলেন ওই দিন। তারপর ফিরে এসে বরানগর মঠে ঠাকুরের পাদুকার সামনে সবাই সন্ন্যাস নেন। তার নাম হয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। স্বামীজির সেই নাম নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শশীর গুরুভক্তি ও গুরুসেবার কথা মনে রেখেই তাকে সে নামে আখ্যায়িত করা হয়। তারপর আমরা একটু স্কেচের মধ্যে বলেছি যে জিনিসগুলো করে দিচ্ছি আমরা। একটা জিনিস আছে শুধু ঠাকুরের 1911 স্বামীজি সরিয়ে যাওয়ার পর তার একটা দর্শন হয়েছিল, শশী মহারাজের দর্শন হওয়ার একটা সূক্ষ্ম দর্শন হয়েছিল। সে দর্শন হয়েছে তার মাকে দেখার খুব ইচ্ছা হয়েছিল শেষ জীবনে। মাদ্রাস থেকে যখন ফিরে আসলেন তখন বলছে সূক্ষ্ম দর্শন, যে মা তখন জয়রামবাড়িতে আছেন, মা তাকে সূক্ষ্ম দর্শন দিয়েছেন। সেবককে বলছেন যে ঠাকুরমা স্বামীজি এসেছেন। সেবক প্রথম বুঝতে পারেনি, বুঝতে না পারার কারণে তো এগুলো দেননি। আবার বলছেন যে বুঝতে পারছিস না। তখন সেবক সেটা করার পর শশী মহারাজ 3 বার প্রণাম করলেন তাকিয়ে। সেবক বুঝতে পারেনি, অদৃশ্য জায়গা দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলে তার বলছেন তারা চলে গেছেন। তারপর পুলিনবাবু একজন গায়ক, তাকে বললেন যে গিরিশবাবুকে বলো একটা গান লিখতে। তার সেটা শুরু হলো পোহালা দুঃখ রজনী, মহারাজের খুব ফেমাস গান ছিল। মায়ের সূক্ষ্ম দর্শন পেয়েছিলেন, দর্শন পেয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে সেই গানটা লিখেছিলেন। এইটা পরেই শেষ করছি। পোহাল দুঃখ রজনী গেছি আমি ঘোর কুশপন, নাই আর ভ্রম জীবন মরণ,
হেরো জ্ঞান অরুণ বদন বিকাশে হাসে জননী। বরা ভয় করা দিতেছি অভয়, তোলো উচ্চতান গাও জয় জয়, বাজাও দুন্দুবি সমন বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী। কহিছে জননী কেঁদো না, রামকৃষ্ণ পদ দেখো না, নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা, হেরো মম পাশে করোনা, এ দুটি আঁকে হাসে ভুবন তারণ গুণমণি। আমি এখানে শেষ করছি। সবাইকে শুভ নমস্কার। আমরা ঠাকুরের তিনজন সন্ন্যাসী শিষ্যের জীবন এবং তাদের বাণীর কিছু কিছু আলোচনা শুনলাম। যখন তাদের কথা শুনছিলাম প্রত্যেককেই মনে হচ্ছিল সত্যি তারা ইউনিক, মানে স্বতন্ত্র এবং সেরা। এক এক দিকে তারা নিজেদের জীবনকে বিস্তৃত করেছিলেন। যেমন অখণ্ডানন্দের সেবার মধ্য দিয়ে আমাদের ঠাকুরের ভাবটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দজি রাজ্য পরিচালনা করলেন, সাম্রাজ্য পরিচালনা করলেন এবং ঠাকুরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সন্তান হিসাবে তার যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হলো সেটি আমাদের সবসময় স্মরণে থাকবে। এবং আমরা বলি তিনি নাম্বার 1 ঠাকুরের প্রিয় সন্তান। ঠাকুরকে পুত্রবান করেছেন। তার পুত্র হওয়ার কথা নয়, কিন্তু পুত্রহীন হয়েও পুত্রবানও ইব তিনি বিরাজ করছেন। আসলে এই রামকৃষ্ণানন্দের জীবনী যখন মহারাজ শেষ করলেন, আমাদের একটা কথা মনে হয়, সত্যি রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হতো না যদি রামকৃষ্ণানন্দজি ওই রকম টেনাসিটি নিয়ে ঠাকুরঘর আঁকড়ে ধরে থাকতেন। আবার পরবর্তীকালে স্বামীজি দেখলেন যে ঠাকুর তো এরকম একদেশদর্শী নন, একঘেয়ে নন। শুধু ঠাকুরের পূজা অর্চা করে ঠাকুর ঘর কেন্দ্রিক তার জীবন পরিমাণে আবর্তিত হবে, এটাও স্বামীজির পছন্দ না এবং তিনিই জানেন। কিন্তু রামকৃষ্ণানন্দ কিছুই বোঝেননি সেসব। নেতা তিনি বুঝলেন। তিনি শশীর কাছ থেকে ঠাকুরঘর কেড়ে নিলেন। এত পরম প্রিয় ঠাকুরঘর, সেটিকে কেড়ে নিলেন এক অদ্ভুত সুন্দর একটি আদেশের মধ্য দিয়ে। বলছে আমাকে খুব ভালোবাসিস না? বললে হ্যাঁ, তো যা তো আমার জন্য কিছু পাউরুটি কিনে নিয়ে আয়। এখন এত গোঁড়া মানুষ, গোঁড়া হিন্দু পরিবার থেকে এসছেন, ব্রাহ্মণ পরিবারের, তখন পাউরুটি বিক্রি হতো মুসলমানের দোকান থেকে, তারাই তৈরি করতেন। কিন্তু উনি সেই মুসলমানের দোকান থেকেই, স্বামীজি খাবেন যেহেতু, নিয়ে এলেন। তিনি খাবেন না, কিন্তু স্বামীজির প্রীতির জন্য সেটা নিয়ে এলেন। তখন দেখলেন যে ওর গোঁড়ামিটা চলে গেছে, এবং তখনই আঘাত করলেন যে তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস না? বলে হ্যাঁ। আমার কথা শুনবি? বলে হ্যাঁ শুনবো। শুনেছি তো, এইটা যখন শুনলাম সবই শুনতে পারি, সত্যিই তাই। এখন গোঁড়া হিন্দুর পক্ষ থেকে মুসলমানের দোকানে প্রস্তুত সেই সব জিনিস নিয়ে আসছেন, খাবেন, তাদের তার পরম প্রিয়। আমি নাই বা খেলাম। এই যে ভালোবাসা, এটাই ভালোবাসা। আমার নিজের প্রেজুডিসগুলো থাকে না সেখানে। এটাই স্বামীজিকে মুগ্ধ করলো। গলা জড়িয়ে ধরে বললেন তোকে মাদ্রাজে যেতে হবে। এই মাদ্রাজে যাওয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বিস্তার শুরু হলো। ঠাকুরঘর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে বের করে নিয়ে স্বামীজি, রামকৃষ্ণানন্দজি ঠাকুরকে মাদ্রাজে নিয়ে গেলেন জনগণের কাছে। মাদ্রাজ মঠ তারই প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় বেলুড় মঠ। আমার সেখানে এখনও যাওয়া হয়নি, কিন্তু যারা আপনারা গিয়েছেন বুঝবেন তার গ্র্যান্ডার, তার বিশালতা, তার পবিত্রতা, তার গুরুত্ব। এদিকে কি হলো, শশীর ঠাকুরঘর কি হলো? শশীর ঠাকুরঘরের ভারটা নিলেন স্বামীজি। বুঝুন, যেই ঠাকুরঘর থেকে চলে গেলেন শশী, কারণ তার হৃদয়ের মধ্যে, স্বামীজির হৃদয়ের মধ্যে ঠাকুর বসে আছেন, তেড়ে ফুড়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন।
ঠাকুর বিশাল, বিরাট, ওই ছোট ঠাকুর ঘরে তিনি থাকবেন না। যেই শশী ছেড়ে চলে গেলেন, স্বামীজি ঠাকুরের ঘর করে দিলেন। এই বিশাল মন্দির, বেলুড় মঠের মন্দির, শশীর ছোট্ট কুটির ঠাকুর ঘর ভেঙে দিয়ে বিশাল সুদৃশ্য মনোরম পৃথিবীর বুকে অটল অচল হয়ে বসে আছে এই ঠাকুর ঘর। আর স্বামীজির কাজ শশী বই নিয়ে গেলেন মাদ্রাজে। সেখানে তার জীবন যে কী কেটেছে, রামকৃষ্ণানন্দজির কি দুঃখময় জীবন, সেটাই একটা আলাদা টপিক হতে পারে, তাই না? সেইখানে ওখানকার গোঁড়া মানুষ, গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্যতা প্রচণ্ডভাবে বিরাজিত। সেখানে এই ঠাকুরের সর্বভাব সমন্বয়ের কথা, সর্বধর্ম এবং ভক্তের জাত নেই, এইগুলি প্রকাশ করা, প্রচার করা এবং অনুশীলন করা খুব কঠিন ছিল। উচ্চবর্ণের মানুষ সেগুলো পছন্দ করে না, কিন্তু ধীরে ধীরে শশী, তার ইংরেজি জ্ঞান তো ভালো ছিল, সেইগুলিকে বিয়ে পড়েছিলেন, বিয়ে পর্যন্ত পড়েছিলেন, এটা কম না। সুতরাং মাদ্রাজিদের সামনে তিনি ঠাকুরের ভাব ভাবনা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এবং শশী, আপনারা শুনলেন, অখণ্ডানন্দজিকে টাকা পাঠাতেন ওইখান থেকে। কী করে পাঠাতেন? ওই ভক্তদের মাধ্যমে। এবং ব্রহ্মানন্দজিকে নিয়ে গেলেন। শশী তখন এইভাবে ধর্মপ্রচারে ব্যস্ত, ঠাকুরকে প্রচারে ব্যস্ত। তিনি তার পরম প্রিয় ঠাকুরের কাজের জন্য যে সমস্ত হোমাগ্নি যজ্ঞ সম্ভব, ঠাকুর হোমাগ্নি হোমের আগুন জ্বেলেছিলেন, তপস্যার অনল জ্বেলেছিলেন। সেখানে এই সব 12, 13, 14, 15 জনকে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেখান থেকে ওরা পরিবর্তিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন নূতন রূপে। সুতরাং ওরা এক একজন অরিজিনাল, এরা সাধারণ মানুষ না, সাধারণ পিতামাতার পুত্র নন। তখন ঠাকুর তাদের পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তপস্যার যজ্ঞাগ্নিতে তাদের একেবারে অগ্নি শুদ্ধ করে বের করে এনেছিলেন। সুতরাং সকলেই তার প্রিয়। যে প্রিয় কাজ সকল সন্ন্যাসী ভাই সকলের কাছেই, সকল সন্ন্যাসীর কাছেই পরম প্রিয়। কোনো রকম ঈর্ষা, ছোটোখাটো এসব কিচ্ছু ছিল না। একেবারে তারা এক প্রাণ এক মন হয়ে ঠাকুরের কাজে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন। তা মহুলাতে, মুর্শিদাবাদে সেবা কাজে এরকম অখণ্ডানন্দকে সাহায্য করছেন। রাজা মহারাজকে নিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে রাজা মহারাজের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং, এবং বললেন যে তোমরা ঠাকুরকে দেখোনি, তোমরা গুরু মহারাজকে দেখোনি, তার সন্তানকে দেখো। তাকে দেখলেই ঠাকুরকে দেখা হবে, গুরু মহারাজকে দেখা হবে, দৃঢ় প্রত্যয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলছে তোমরা যে এই ফলমূল এনেছো ওনার কাছে অর্পণ করো। তারা তো একজন মানুষকে দিতে হবে, তার শিষ্যকে দিতে হবে, তারা সেজন্য তারা আনেননি। শিষ্যের ভোগে লাগবে তাদের আনিত ফলমূল, সংগৃহীত ফলমূল, পূজা মালা। বলে না, শশী মহারাজের কী ধরনের ভাব জগতে পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন মাদ্রাজিদের। বলে না, ঠাকুর একে দিনই ঠাকুরকে দেওয়া হবে, এখানেই সব দিয়ে যান। মহারাজ স্তব্ধ হয়ে দেখছেন, শুনছেন। মা ঠাকুরকে নিয়ে গেলেন, কি অদ্ভুত। ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে তো মা ঠাকুর সেই শিখরবাসিনী হল, সে শোনেন কত সেন্টার করেছেন সেখানে। সেটা বললাম, ঠাকুরের পূজা দু রকমের হয়। এক ঠাকুর ঘরে হয়, সেটা ফেলনা নয়, আর একটা হয়
শিবজ্ঞানে জীব সেবা ঠাকুর ঘরের বাইরে। শশীকে ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে মহা জনসমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো, যাও ওইখানে সব শিব ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের সেবা করো, আর তোমার ঠাকুর ঘরের দায়িত্ব আমি নিলাম। শশীর ত্যাগ এটা কম ত্যাগ না, পরম প্রিয় ঠাকুর ঘর, সেখান থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো, জনসমুদ্রে। এবং সেখানে তিনি পরিবর্তন সাধন করলেন। ব্রাহ্মণ পারিয়া সকলকে এক পঙ্গতে খাওয়াতে শুরু করলেন। অনেকে উঠে চলে গেল, বলে যা কদিন যাবে, উনি কম্প্রোমাইজ করবেন না। এইভাবে কাকে দিয়ে যে কী কাজ হয় স্বামীজি জানতেন, এবং আমরাও খুশি। এইভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দজি, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি, স্বামী অখণ্ডানন্দজি এরা সবাই যুক্ত ছিলেন। বিভিন্নভাবে তারা জীবন শুরু করেছেন, কর্মপদ্ধতিও তাদের অন্যরকম ছিল, কিন্তু পরস্পরকে এই সহায়তা করে পরস্পরকে যুক্ত করে নিয়ে এই মহাতরঙ্গ, ভাবতরঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন আমাদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আমরা সেই তরঙ্গে এখনো আন্দোলিত, আমাদের মন এখনো সেইখানেই ঘুরে বেড়ায়। সেইখান থেকে আমরা প্রাণরস আহরণ করি এবং আমরা আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনকে সুগঠিত করি। আমাদের এসব আলোচনা করার উদ্দেশ্যই তাই, যে আমাদের সামনে আদর্শগুলি যেগুলি ছিল সেগুলি আবার সুপ্রকটিত হোক, এবং আমরা যেন আবার আমাদের ভেতরে সে বিশ্বাসকে ফিরে পাই। আমাদের কর্তব্য কী, করণীয় কী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের একজন আমরাও সৈনিক, ছোট ছোট সৈনিক, সে বিষয়ে যেন অবহিত হই। নমস্কার, ধন্যবাদ।